Assalamu alaikum and good afternoon. Am I audible to everyone? First of all, I would like to thank everyone for taking the time out of their busy schedules and joining this session today. My name is Diba Sultana and I'm working as a business consultant at LightCastle Partners, and I'll be hosting the session today. So today our discussion session will be centered around the shrimp sector of Bangladesh, highlighting its challenges and its prospects in transitioning towards a more sustainable growth. The shrimp sector of Bangladesh is driven by two major species, namely black tiger shrimp or bagda and freshwater prawn or golda. While the black tiger shrimp caters to the international export market, satisfying the demand for premium quality shrimp, the species has recently also acquired the GI certification as a geographical indication product of Bangladesh. On the other hand, freshwater prawn mainly caters to the domestic market, having almost 65% of its production consumed locally. However, in recent years, it has been observed that with increasing purchasing power of the population, the demand for black tiger shrimp in the domestic market has been rising gradually. In the coming years, it is estimated that with the increasing middle and affluent class population, the propensity of premium quality shrimp consumption in Bangladesh will also increase. Globally, the shrimp market has been witnessing a changing trend with the introduction of Vaname or Whiteleg shrimp. With high productivity and more affordability, the international shrimp market has been slowly shifting towards Vaname. While the Bangladeshi shrimp industry has witnessed a positive result in its pilot phase of Vaname farming, the industry is at a junction with the decision of adopting Vaname versus working towards increasing productivity of black tiger shrimp to capture a higher market share of the global premium shrimp market. Having said this, the discussion today will focus on addressing the status quo of the shrimp industry of Bangladesh and also the global practices. To capture the intricacies of the overall industry, today we have with us our esteemed panelists and reputed guests who has been involved with the shrimp industry of Bangladesh and has played significant role in developing the shrimp sector over the years. As a part of constructive discussion, we would at first have a discussion on the shrimp sector overview, following which we would proceed to the panel discussion based on the findings and challenges presented in the overview. I would like to begin by thanking Mr. Alok Kumar Saha, Deputy Director, Shrimp Division at Department of Fisheries of Bangladesh, by gracing us with his presence today. We really appreciate your presence, sir. I would now like to introduce our respectable panelists for today's session. To begin with, we have Mr. Humayun Kabir, sir, who has been involved with the shrimp sector of Bangladesh for more than 4 decades now, with founding Amam Seafood Industries Limited in 1983. He is also a founding director of the Bangladesh Frozen Food Export Association and is currently the vice president of the association and a prominent player in the shrimp industry. Then we have Mr. M. Hasan Panna, sir, who is the managing director of Fahim Seafood Processing and Farming Limited, which is one of the sister concerns of Pranti Group. It started its journey in 2002 with CP Group, Thailand and India. He is also the president at Semi-Intensive Farming Association of Bangladesh and the director at Bangladesh Frozen Food Export Association. We also have Mr. Shyamal Das, sir, with us. He is the managing director of M.U Seafoods, a 100% export-oriented and one of the Bangladesh's leading shrimp processing factories. They have been engaged in processing and exporting shrimps mainly for the European Union market since 1985 and in Southeast Asia. Mr. Das is also a director at Bangladesh Frozen Food Export Association. Then we have Mr. Willem van der Peel with us. He is the co-founder, board member, and managing director of the Global Shrimp Forum, established by the Aquaculture Stewardship Council. It is an independent, mission-oriented non-profit organization based in Utrecht, the Netherlands. He is also the strategic advisor to Aqua Insights at AquaSpark, a global investment fund that invests in sustainable aquaculture businesses that generate investment returns while creating positive social and environmental impacts. We sincerely appreciate your presence. We also have with us Mr. Sanjir Ali, Senior Business Consultant and Project Manager at LightCastle, who will be the keynote speaker for the session. We also have Mr. Zahedul Amin, who is a director at LightCastle and will be moderating the panel discussion. I would now like to give the floor to Mr. Sanjir Ali to begin the session with his keynote presentation. Thank you, Deepa. Assalamu alaikum shabaike. Asha kori apnara sabai amake clearly shunte parchen. Based on the participants that we have today, I'll be mostly speaking in Bengali because of our broader audience. Having said that, some of my inferences or findings will also be discussed in English along the way. আমার দায়িত্ব এখন হচ্ছে আসলে আমাদের আজকে যে অডিয়েন্সরা আছেন ওদের সবাইকে একটু একটা ব্রডার ওভারভিউ দিতে বাংলাদেশ শ্রিম্প সেক্টরের ব্যাপারে। আমি শুরু করতে চাই আসলে এভাবে, আমি বলবো যে বাংলাদেশি শ্রিম্প সেক্টর ফর্মুলাইজ হয়েছিল 1980 সালে। আর্লি 2000s আমরা আমাদের পিক পারফরমেন্স দেখেছি
এবং আনফর্চুনেটলি গত 10 বছরে সামওয়াট একটা ডিক্লাইনিং গ্রোথ দেখা যাচ্ছে। এখন দ্য ফান্ডামেন্টাল কোয়েশ্চেন ইজ ওয়াই, এই জিনিসটা আসলে আমরা কেন ফেস করছি। এটাকে আমরা ব্রডলি দুটা কারণে ভাগ করতে পারি। একটা হচ্ছে এক্সটার্নাল কারণ। এক্সটার্নাল কারণটা যেটা অলরেডি দীপা প্রথমে অ্যাড্রেস করেছে, বাংলাদেশ থেকে কিন্তু আমরা সাধারণত দু ধরনের চিংড়ি ফেমাসলি আমরা প্রডিউস করে থাকি, একটা হচ্ছে বাগদা, একটা হলো গলদা। কিন্তু গ্লোবাল মার্কেটে আমরা দেখেছি যে ভ্যানামের শ্রিম্পের একটা পপুলারাইজেশন হয়েছে। এই পপুলারাইজেশনটার কারণ খুবই সিম্পল ছিল, উইচ ইজ দ্য প্রাইস পয়েন্ট। ভ্যানামে ওয়াজ অ্যাফোর্ডেবল এন্ড অ্যাভেলেবল এট লোয়ার প্রাইস পয়েন্ট, যার কারণে আপনার ব্ল্যাক টাইগার শ্রিম্প এটা চাহিদাটা গ্লোবালি একটা রিডাকশন হয়েছে, উইচ ইন টার্ন হ্যাড এন ইম্প্যাক্ট অন দ্য বাংলাদেশি প্রোডাকশন অ্যাজ ওয়েল। অ্যাট দ্য সেম টাইম সেকেন্ড যে ইস্যুটা, সেটা হচ্ছে অনেকখানি ইন্টারনাল, যেটা আমরা আমাদের জায়গা থেকে হয়তো কোনো না কোনো কয়েকটা বটলনেক্স এর কারণে এটাকে একটা বেসিক্যালি ডিগ্রোথ দেখছি। এন্ড দিস ইজ লার্জলি ডিউ টু দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট আমাদের ফার্মিং নলেজটা, আমাদের যখন স্মল স্কেল ফার্মার্স আছে ওদের নলেজটা একটা সার্টেন লেভেল অফ ক্যাপাসিটিতে অ্যাচিভ করতে পারেনি, দেখে ইনকনসিস্টেন্ট আউটপুট হচ্ছে। অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের যেহেতু আমরা ট্রেডিশনাল এক্সটেন্সিভ ফার্মিং করে থাকি, আমরা আসলে গ্লোবালি যে গ্রেডের ডিমান্ডটা থাকে সেই গ্রেডের তুলনায় আমরা দেখা যায় যে বছরে 2 থেকে 3 মাসই ওই গ্রেডের একটা প্রোডাকশন করতে পারছি, ওয়ান সেকেন্ড ডিউ টু ট্রেডিশনাল ফার্মিং। সো বেসড অন অল দিস থিংস আমরা দেখেছি যে আসলে ইন দ্য লাস্ট 10 ইয়ার্স বাংলাদেশের এক্সপোর্টেড শ্রিম্পের ভলিউমটা এবং ভ্যালুটা একটা ডিগ্রোথ হয়েছে। Having said that, the year 2020 and 2021 has been very beneficial for us, because for the first time in the last 8 years, we have seen a positive growth. And with this positive growth, there is also the fact that it brings up the promises that we previously had. আমরা আসলে বাংলাদেশের শ্রিম্প সেক্টরকে একসময় আমাদের নেক্সট বিগ এক্সপোর্ট কমোডিটি হিসেবে কনসিডার করেছিলাম, এন্ড আমরা এখনো ভাবছি যে এই জিনিসটা করা সম্ভব। আজকের এই ডিসকাশনটা আমরা ফোকাস করবো যে আসলে কিভাবে আমরা ওদিকে যেতে পারি এবং কি কি স্টেপস নিলে আমরা একটা প্রপার সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্টের দিকে মুভ করা সম্ভব হবে। সো প্রথমে যেটা বলেছি, আমরা যদি শ্রিম্প সেক্টরের ওভারভিউটা দেখি, 2020-21 সালে ফাইনালি আমরা একটা পজিটিভ গ্রোথ দেখছি, which means the promises can be brought back. নাও ওখান থেকে যদি আমরা একটু বাংলাদেশের শ্রিম্প প্রোডাকশনের দিকে যাই, আপনারা দেখবেন যে শ্রিম্প প্রোডাকশনে আমাদের লাস্ট 7 বছরে বোথ মনোডন এন্ড রজেনবেরি, গলদা আর বাগদা, এটার প্রোডাকশন একটা ডিগ্রোথ হচ্ছে। এই ডিগ্রোথের পেছনে কারণটা কিন্তু হচ্ছে, এক, আমাদের ফার্টাইল ল্যান্ড বা অ্যারেবল ল্যান্ড যেটা আমরা বলি, এটা একটা ডিক্রিজ হচ্ছে ক্লাইমেট চেঞ্জের কারণে, এবং সাইক্লোন এন্ড ওই জায়গায় আমাদের যে ডিজাস্টার ক্লাইমেট ন্যাচারাল ক্যালামিটিস হয়েছে, এটার কারণে অনেক ফার্মার্স কিন্তু মাইগ্রেট করেছে টু আদার প্রফেশন। এন্ড লাস্টলি যেটা বলছিলাম যে আসলে ওভারঅল গ্লোবাল ডিমান্ডের কারণেও কিন্তু আমাদের একটা ট্রানজিশন হচ্ছে। সো হ্যাভিং সেড দিস, এই ডিগ্রোথটার সাথে আমরা যদি একটু করতে চাই যে গ্লোবাল ডিমান্ড, যেটা বলছিলাম বারবার, যে ভ্যানামের এক্সেলেন্স বা ভ্যানামের পপুলারাইজেশনটার কারণে গ্লোবাল ডিমান্ড একটা ডিগ্রোথ হওয়ার কারণে আমাদের সেক্টরে একটা প্রোডাকশন ফল করছে। ফ্রম দেয়ার অন আমরা যদি একটু নেক্সট স্লাইডে মুভ করে দেখি, আমরা দেখবো যে আসলে এখানে মনোডনের যে ভ্যালু চেনটা আমরা দেখছি বাংলাদেশে, মনোডনের ভ্যালু চেনে আমাদের ব্রডার কিছু টেকঅ্যাওয়েজ আছে। সেটা হচ্ছে less than 3% of PL is generated from imported broods, the rest are produced from wild mothers collected from the wild. So এখানে আমরা দুটো প্রবলেম ফেস করছি। প্রথম যে প্রবলেমটা আমরা ফেস করছি সেটা হচ্ছে আপনার অ্যাভেলেবিলিটি অফ ওয়াইল্ড স্টক, এটার একটা ডিপ্লিশন হচ্ছে ডিউ টু এনভায়রনমেন্টাল কনসার্ন। সেকেন্ড যে পয়েন্টটা, সেটা হচ্ছে আমাদের যে ডিপ সি ভেসেলস আছে, যেটা দিয়ে আমরা এই কালেকশনটা করে থাকি, বাংলাদেশে ডিপ সি ভেসেলস এরও একটা লিমিটেশন আছে, নতুন ভেসেলস এর পারমিট পাওয়া যাচ্ছে না, এন্ড এক্সিস্টিং যে ভেসেলস গুলো আছে ওগুলোর সবগুলোরই মেনটেনেন্স এন্ড আপনার কোয়ালিটিটার কারণে আমরা হাইয়েস্ট লেভেল অফ ক্যাপাসিটি ইউটিলাইজেশনও করতে পারছি না। এটার পাশাপাশি আমরা যদি মনোডনের ফার্মিং সেক্টরে যাই, আমরা দেখছি যে আসলে 3 to 5% মোর্টালিটি আমরা ফেস করে থাকি যখন আমরা ফার্ম থেকে শ্রিম্প গুলাকে ডিস্ট্রিবিউটর বা ডিলারের কাছে নিয়ে যায়। দ্যাট মিনস আমাদের ট্রান্সপোর্টের সাইড থেকেও এখানে একটা বড় চ্যালেঞ্জ আছে। বাট দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট ইজ, আমরা যদি একটু প্রসেসিং এর সাইডে দেখি, 30% অফ দ্য টোটাল শ্রিম্প টেকেন টু দ্য প্রসেস প্লান্ট ইজ টার্ন টু ওয়েস্টেজ। তার মানে আমাদের yield-টা ইজ সিগনিফিকেন্টলি লো। এখন এই yield-টা বাড়ানোর ক্ষেত্রে কিছু উপায় আছে, যেমন রেন্ডারিং এন্ড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের প্রেক্ষাপটে আমরা যদি ওটাকে প্রপার ইউটিলাইজেশন করতে পারি, তখন এই ওয়েস্টেজটা পার্সেন্টেজ কমে যাবে, এবং ওই অ্যাডিশনাল প্রোটিন কন্টেন্টটাকে আমরা হয়তো ফিড হিসাবে আবার ইউজ করতে পারি, বা এই প্রোটিন কন্টেন্ট এন্ড আদার নিউট্রিশনাল কন্টেন্টটাকে আমরা ভ্যালু চেইনে রিইন্টিগ্রেট করে প্রসেসরের দিক দিয়েও একটা ইকোনমিক ওয়েস্টেজটাকে কমাতে পারছি, প্লাস এট দ্য সেম টাইম আমরা একটা সার্কুলারিটি অ্যাচিভ করতে পারছি। এই জিনিসটা যদি আমরা এখন একটু রজেনবেরি ভ্যালু চেইনের দিকে দেখতে চাই,
রজেনবেরি ইন পার্টিকুলার আমরা গলদা চিংড়িটা ডোমেস্টিক্যালি বেশি কনজিউম করছি, বাট এখানে আপনি দেখবেন যে দ্য mortality from farm to distributor dealer once again is 3 to 5%, which means transportation এর সাইডে ওই জায়গাতে একটা কাজ করার সুযোগ আমাদের আছে। কোল্ড স্টোরেজের একটা ফেসিলিটি কনসিডার করা যেতে পারে। অ্যাট দ্য সেম টাইম এখানেও দেখবেন যে 40% মতো আমাদের একটা ওয়েস্টেজ আমরা ফেস করে আসছি। তো এই ওয়েস্টেজের জন্য অ্যাগেন রেন্ডারিং ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট বা ওই অ্যাঙ্গেলে যদি আমরা যেতে পারি, তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের ইকোনমিক yield বা ইকোনমিক পারফরমেন্স ওভারঅল ইমপ্রুভ করার একটা সুযোগ আছে। ওখান থেকে যদি আমরা একটু পরের স্লাইডে যাই, আমাদের হিস্টোরিক্যাল শ্রিম্প প্রাইস ডেভেলপমেন্ট নিয়ে যদি আমরা একটা কম্পারিজন করি, আমরা দেখলাম যে 2014-15 কম্পারিজনে 2021 সালে একটা কিন্তু ডিগ্রোথ হয়েছে পার কেজি প্রাইসে। এন্ড এই জিনিসটা ডিগ্রোথটার পিছনে আমরা ওয়ান্স अगेन দুটা কারণ খুঁজে পেয়েছি। একটা হচ্ছে আপনার গ্লোবাল কনজাম্পশনে আসলে আপনার ব্ল্যাক টাইগার শ্রিম্পের একটা ডিগ্রোথ হয়েছে, যার কারণে প্রাইসিং এ একটা ইস্যু হচ্ছে। সেকেন্ড যে জিনিসটা আমাদের বুঝতে হবে সেটা হলো আমাদের এখন ওয়েস্টার্ন যে কনজিউমার আছে ওরা কিন্তু আগের চেয়ে অনেক বেশি অ্যাওয়্যার। ওরা খাবারের প্লেটে যখন খাবার আসছে এটা কোন জায়গা থেকে এসছে এবং কোন কোন হাতে ছিল, এই পুরো জিনিসটা ওরা জানতে চায়। এন্ড এটাকে আমরা সাধারণত ট্রেসেবিলিটি বলে থাকি। সো এই ট্রেসেবিলিটি এনশিওর করার জন্য বাংলাদেশে আসলে খুবই ইন্টিগ্রেটেড একটা মডেলে অপারেট করা দরকার। আনফর্চুনেটলি আমাদের কারেন্ট যে ভ্যালু চেইনটা আছে এটা বেশ ফ্র্যাগমেন্টেড এবং এখানে অনেকখানি ইন্টারমিডিয়েটস আছে, যার কারণে আমার প্লেটে আসলে যে চিংড়িটা আসছে এটা কোত্থেকে আসছে, এই ট্রেসেবিলিটি ইজ আ হিউজ চ্যালেঞ্জ। এন্ড ট্রেসেবিলিটি না থাকলে ইউ ফেচ লোয়ার প্রাইস ইন দ্য ফরওয়ার্ড মার্কেট। তার মানে আমি যদি আমার ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজটাকে আরেকটু ট্রেস করতে পারি, আরেকটু ইমপ্রুভ করতে পারি, সেই ক্ষেত্রে আমার বেটার ফরওয়ার্ড মার্কেট প্রাইসিংটা পাওয়া সম্ভব, যেটা কারেন্টলি আমি দেখছি একটা ডিগ্রোথের মধ্যে যাচ্ছি। তারপরের স্লাইডে যদি আমরা যাই, এখানে আপনারা দেখবেন যে শ্রিম্প ভ্যালু চেইন কস্ট কম্পোজিশন নিয়ে আমরা একটু কথা বলছি। ওয়ান সেকেন্ড, এখানে আমরা একটা ফার্মার্স মার্কআপ দেখছি 20% এর মতো, বাট দিস ইজ হাইলি কনফিডেন্ট অন হোয়াট ডিল দ্য ইন্টারমিডিয়ারি ইজ প্রোভাইডিং দেম। এই ক্ষেত্রে যদি ইন্টারমিডিয়ারি ক্রেডিট সাইকেল আমি অপারেট করে থাকি, সেই ক্ষেত্রে আমার দেখা যায় যে ফার্মারদের কাছে মিনিমাম প্রফিট বার্গেনিং পাওয়ার থাকে। এন্ড এটা অনেকখানি, যেটার কারণে হয় কি এই প্রফিটেবিলিটি লো থাকার কারণে ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট বা ইমপ্রুভমেন্টের সুযোগটা কমে যাচ্ছে। এখান থেকে যদি আমরা একটু পরের স্লাইডে যাই, আপনারা এখন কারেন্টলি দেখবেন যে আমাদের মেজর যে হাবস ফর শ্রিম্প এক্সপোর্ট আছে, এখানে 65% কিন্তু আমরা ইউরোপে পাঠাচ্ছি। ওয়ান সেকেন্ড, নেদারল্যান্ডস বিং ওয়ান অফ দ্য হাইস্ট ইম্পোর্টার্স অফ বাংলাদেশি শ্রিম্প। ইউএসএ অন দি আদার হ্যান্ড আমরা মাত্র 10% পাঠাতে পারছি। দুটো কারণ আছে। প্রথম কারণটা হচ্ছে ইউএসএ ইজ ভেরি ভ্যানেমে ড্রিভেন মার্কেট। তার মানে ইউএস এর হরেকা ইন্ডাস্ট্রি, যেটা আমরা হোটেল, রেস্টুরেন্ট এন্ড কেটারিং ইন্ডাস্ট্রি বুঝিয়ে থাকি, সেই ইন্ডাস্ট্রিটা আসলে ভ্যানেমে যাচ্ছে। এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জন্য ইটস আ মিস মার্কেট, অর ইন সাম ওয়েজ উই ক্যান পেনিট্রেট দিস মার্কেট ইন আ ওয়ে যেটা আমরা চাচ্ছি। ইউএসএ কে সাকসেসফুলি পেনিট্রেট করার একটা এক্সাম্পল আমি এখানে একটু আনতে চাই, সেটা হলো ইকুয়েডরের কেসটা। গত 2 বছরে ইকুয়েডর তাদের ট্রেসেবিলিটি এন্ড ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ স্ট্রেনথেন করার কারণে বেটার সার্টিফিকেশন অচিভ করে কিন্তু ইউএস মার্কেটে একটা গ্রেটার পেনিট্রেশন রিচ করতে পেরেছে। কারেন্টলি দে রিপ্রেজেন্ট 22% অফ দ্য টোটাল ইউএস ইম্পোর্ট অর শ্রিম্প ইম্পোর্টেড। তো সেই ক্ষেত্রে আমরাও দেখতে পাচ্ছি যে আসলে আমরা যদি চাই, আমাদের এখানে অলরেডি যে ভ্যানামের পাইলটিং এর সুযোগটা হয়েছে, যেখানে উই গট রিয়েলি গুড রেজাল্ট, তার মানে এই ম্যাস মার্কেটের জন্য আমাদের একটা পটেনশিয়াল আছে এক্সপ্লোর করার, ইফ উই ওয়ান্ট টু। Having said that, অন্যান্য যে মার্কেটগুলো আছে ওগুলো আসলে ইন কম্পারিজন একটু নেগলিজেবল, বাট হেভিলি উই আর স্টিল ফোকাসিং অন দ্য ইউরোপিয়ান মার্কেট দ্যাট প্রেফার্স দ্য ব্ল্যাক টাইগার শ্রিম্প। ওখান থেকে যদি আমরা একটু যাই, তাহলে বেসড অন অল দিস থিংস বাংলাদেশের ফিউচারটা কি, আসলে বাংলাদেশের শ্রিম্প ইন্ডাস্ট্রির ফিউচারটা কি, এটাকে আমরা দুভাগে ভাগ করেছি। একটা হচ্ছে বিজনেস অ্যাট্রাক্টিভনেস, যেই জায়গাগুলোতে আমরা ফোকাস করলে আমরা আমাদের ইন্ডাস্ট্রিটাকে আরো সাস্টেইন করতে পারবো। এটার পাশাপাশি কিছু রিস্ক আছে, যে রিস্ক গুলোতে যদি আমরা একটু ফোকাস করি তাহলে সেক্টরের যে প্রবলেম গুলো আছে ওগুলো আমরা বেটার ট্যাকল করতে পারবো। সো অ্যাট্রাক্টিভনেসের দিক দিয়ে প্রথমে যেটা বলছি যে গ্লোবাল শিপ ইন্ডাস্ট্রি ইজ কারেন্টলি গ্রোয়িং এট 4 to 5%, বাট এই জিনিসটা ভ্যানামে ড্রিভেন। সো আমাদের জন্য এখন একটা জাংশনে কল নিতে হবে যে আমরা ভ্যানামে পাইলটিং খুব সাকসেসফুলি করেছি, এখন আমরা কিভাবে করব। কারণ দিন শেষে এই তিনটা স্পিসিস কিন্তু তিনটা ডিফারেন্ট মার্কেটকে কেটার করছে। গলদা বা রোজেনবেরি কেটার্স টু দ্য ডোমেস্টিক মার্কেট অর দ্য ইন্ডিয়ান মার্কেট ইন সার্টেন ওয়েজ। বাগদা, যেটাকে আমরা ব্ল্যাক টাইগার শ্রিম্প বলছি, এটা কিন্তু একটা প্রিমিয়াম প্রোডাক্ট ইন দ্য ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট। এন্ড লাস্টলি আমাদের যে ভ্যানামিটা আছে এটা কিন্তু একটা ম্যাস মার্কেট প্রোডাক্ট। সো এই জায়গাতে আমাদের একটা কল নিতে হবে যে আসলে আমরা কিভাবে চাচ্ছি জিনিসটা দেখতে। এটার পাশাপাশি রিসেন্টলি আমরা জিআই সার্টিফিকেশন অ্যাচিভ করেছি মনোডনের জন্য, এটার সাথে যদি আমরা এখন একটা ট্রেসেবিলিটি অ্যারেঞ্জ করতে পারি, সেই ক্ষেত্রে উই ক্যান ফেচ ফার বেটার প্রাইসেস ফর পার কিলো দ্যাট উই আর সেলিং নাও। এন্ড লাস্টলি আমরা যেটা দেখছি যে স্লো শিফট ইন সেমি ইন্টেন্সিভ ফার্মিং ফ্রম ট্রেডিশনাল ফার্মিং,
কারেন্টলি 95% কিন্তু এক্সটেন্সিভ বা ট্রেডিশনাল ফার্মিং এ করা হচ্ছে, যার কারণে আমার প্রোডাক্টিভিটি ইজ সিগনিফিকেন্টলি লোয়ার দ্যান মাই নেবারিং অ্যান্ড কম্পিটিং কান্ট্রিজ। সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি এই ট্রানজিশনটা করতে চাই, উইচ অ্যাগেন রিকোয়ার্স অ্যাক্সেস টু ফাইন্যান্স, তাহলে আমাদের একটা সাকসেসফুল সাস্টেইনেন্স ফিউচারে অ্যাচিভ করা সম্ভব। রিস্কের দিক দিয়ে অলরেডি যেগুলো অ্যাড্রেস করেছিলাম আমরা, যে ল্যাক অফ ডিপ সি ভেসেলস একটা ইস্যু, তারপর আমাদের ভ্যালু চেনটা বেশ ফ্র্যাগমেন্টেড এবং অনেক ইন্টারমিডিয়েটস আছে, যার কারণে ট্রেসেবিলিটি বিকামস আ চ্যালেঞ্জ। এন্ড এখান থেকে ফ্রিকুয়েন্ট ন্যাচারাল ডিজাস্টার এন্ড ইম্প্যাক্ট অফ ক্লাইমেট চেঞ্জের কারণে আমাদের সেক্টর কিছু ক্ষেত্রে রিস্ক আছে, যেটা হয়তো ডেভেলপমেন্ট সেক্টর থেকে কিছু ইন্টারভেনশন হলে আমরা এই জিনিসগুলোকে কভার করতে পারি। ফ্রম দেয়ার অন, ইফ ইউ লুক এট দ্য বটলনেকস অফ দ্য সেক্টর, আমরা দেখবো যে আসলে শ্রিম্প ব্রিডিং সেগমেন্টে আমরা দেখেছি যে ইনপুট ওয়াইজ আসলে ডিজিজ স্ক্রিনিং নিয়ে একটা বড় সমস্যা আমরা দেখছি, এবং ইনকনসিস্টেন্ট নিউট্রিশনাল কম্পোনেন্ট ইউটিলাইজেশন অফ ফিড, যেটার কারণে আপনার ইনকনসিস্টেন্ট কোয়ালিটি অ্যাচিভ হয়। তারপর প্রোডাকশন এন্ড টেকনোলজি দিক দিয়ে যেটা বলেছিলাম, আসলে লো পেনিট্রেশন অফ এসপিএফ হ্যাচারি ইজ বটলনেক ফর আস। এন্ড আউটপুট হিসেবে সাবস্ট্যান্ডার্ড হলো আমাদের ট্রান্সপোর্ট মেকানিজমের কারণে উই হ্যাভ আ হাই মোর্টালিটি। ফার্মিং সেগমেন্টের বটলনেক যেগুলো আমরা দেখেছি সেটা হচ্ছে হাই ইনসিডেন্স অফ ডিজিজেস, লিমিটেড অ্যাক্সেস টু ফাইন্যান্স। প্রোডাকশন এন্ড টেকনোলজির ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখেছি যে লিমিটেড ফার্মিং নলেজ এন্ড টেকনিক, যেটার কারণে আসলে আপনার ডিজিজ ইনসিডেন্সটাও বাড়ছে। এন্ড আরেকটা হচ্ছে সাবস্ট্যান্ডার্ড বায়োসিকিউরিটি প্রোটোকলস, ওয়ান্স अगेन which causes higher mortality. লাস্টলি আউটপুট ওয়াইজ আমরা যেটা বলেছি যে আসলে আমরা ইনকনসিস্টেন্ট একটা গ্রেডিং হয়, আমরা গ্লোবাল ডিমান্ড যেটা 16 to 30, ওটা দেখা যাচ্ছে ট্রেডিশনাল ফার্মিং এ বছরে 2 থেকে 3 মাস প্রডিউস করতে পারছি। সো উই আর লুজিং আউট অন ইকোনমিক অপরচুনিটিস ইন দ্যাট কেস। তারপর লাস্টলি আমরা যেটা দেখছি সেটা হলো প্রসেসিং সেগমেন্টে আমাদের ইনপুট লেভেলে একটা লং চেইন অফ ইন্টারমিডিয়েটস এর কারণে ট্রেসেবিলিটিটা সম্ভব হচ্ছে না। ট্রেসেবিলিটি সম্ভব না হলে বেটার প্রাইসিং ফেচ করা সম্ভব হচ্ছে না। প্রোডাকশন এন্ড টেকনোলজির দিক দিয়ে আমরা আন্ডার ইউটিলাইজ ক্যাপাসিটিতে এখন মুভ করছি। আই থিঙ্ক উই আর কারেন্টলি অপারেটিং এট 50 to 60% ক্যাপাসিটি। দ্যাট মিনস ওখানে অনেক স্পেস আছে যে আমরা আসলে এটাকে প্রপার এফিসিয়েন্সিতে মুভ করার। এন্ড যেটা বলেছিলাম, হাই ওয়েস্টেজ ইজ আ চ্যালেঞ্জ এট দিস পয়েন্ট অফ টাইম, যেটাকে আমরা রেন্টারিং এন্ড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের কনসেপ্ট গুলোকে যদি অ্যাকনলেজ বা এন্ডোর্স করতে পারি, তাহলে সেই ক্ষেত্রে এটা একটা সমাধান পাওয়া যেতে পারে। অন অ্যান আউটপুট লেভেল, সার্টিফিকেশন বিকামস আ চ্যালেঞ্জ, যেটার কারণে আমরা হাই মার্জিন মার্কেটসে ঢুকতে পারছি না। Again, certification প্রয়োজন হলে ট্রেসেবিলিটির প্রয়োজন হয়। And lastly, the brand identity of Bangladesh in the global market. আমাদের আসলে বাংলাদেশি যে শ্রিম্পটা আছে এটাকে গ্লোবালি একটা বেটার ব্র্যান্ড হিসেবে রেকগনাইজ করাতে হবে এবং এটাকে গ্লোবালি অ্যাকসেপ্ট করাতে হবে as a superior brand. Only then can we ensure economic sustenance for the sector. With this, আমরা যদি way forward strategy দেখি, আমি এখন যা যা বলেছি এটা বেসিক্যালি is an amalgamation of that. সো আইডিয়াল ইনভেস্টমেন্ট চয়েসে কিন্তু একটা ইন্টিগ্রেটেড মোডালিটি খুব প্রয়োজন, যাতে আপনি এখান থেকে পেছনে ট্রেস করতে পারেন। সো ইভেন্চুয়ালি আপনার ইনক্রিজ ট্রেসেবিলিটি দরকার, যেটার এন্ড ট্রেসেবিলিটি মানি ইউ হ্যাভ কন্ট্রোল ওভার দ্য কোয়ালিটি অফ আউটপুট দ্যাট ইউ আর প্রডিউসিং। ওখান থেকে ইনক্রিজ কোয়ালিটি প্রডিউস হবে। ইনক্রিজ কোয়ালিটি ইনশিওর করা গেলে আপনার ইনক্রিজ অ্যাক্সেস টু মোর মার্কেট এন্ড ইভেন্চুয়ালি এক্সপোর্ট ডেস্টিনেশন থ্রু সার্টিফিকেশন, যেটা দিয়ে আপনি হায়ার মার্কেট প্রাইসেস ফেচ করতে পারবেন। With this, আমাদের মনে হয় যে if we can adopt this model, তাহলে আমাদের এই shrimp sector-টা, which was one of the higher, most promising sector a few years back, we could bring it back to that old form and ensure that this is a sustainable export commodity for us in the future. With this, I'd like to conclude my keynote session and hand over to Deepa. Thank you so much, Pia. And if you want to learn more about the overall shrimp sector of Bangladesh, you can download the shrimp white paper from our website, and the download link will also be provided in the chat box below. I would now like to request Mr. Alok Kumar Saha, sir, to share a few words to express his thoughts on the overall shrimp industry of Bangladesh. Hello, Alok sir, if you can hear us. Okay. So Mr. Alok sir was traveling and he might be having a bit connectivity issues. So we can move forward with the session. I would now like to request Mr. Zahedul Amin to take the floor and start the panel discussion with our panelists. Thank you, Deepa. Thank you, Sanjir, for the elaborate discussion on the shrimp sector. As Deepa has already mentioned, we have already published this white paper. We are seeking your guidance, suggestions through the discussion. I will try to keep this discussion as informal as possible so as to get your perspectives and views. I will basically start with Willem. Willem, I hope you can hear me.
Yes, loud and clear. Okay. Great. Willem, since you have operated both in Bangladesh and in the international market, you have good understanding of the European market. My first question to you would be to give us a brief overview of the current dynamics of the shrimp industry in general, particularly the end market, given the fact that EU is going through a recession due to the Ukraine-Russia war, and there has been a shift in terms of preferences, in terms of shift from Monodun to Vaname to some extent. In this context, what do you think would be, or how will the shrimp sector look like in the coming year? So, Willem, over to you. Thank you for that intro. You asked quite a lot of questions, so let me try to answer them one by one. Yeah, but help me along the way if you want me to point a specific direction. Okay. Absolutely. In terms of the recession, yes, it seems that we are heading into really difficult times ahead. At the same time, I think today the impact is still relatively limited. So I believe that we see inflation numbers of up to 20%. But I think that everyone realizes that the real impact will only come over the next 12 months. And to some extent, shrimp still today being a luxury product, if you compare it with other proteins in the supermarket, of course, there is a big chance that consumers will buy less shrimp. At the same time, I think economic recovery after COVID has been so good that the demand at the moment is actually very strong. Yeah, so these are kind of two contradictory dynamics. Yeah, that makes the economic situation very complex. So we had a huge economic growth over the past 1.5, 2 years. We have the lowest employment rates since a very long time. So there is a lot of money in the economy, but at the same time, we see these crazy inflation rates, which most likely will have a big impact, especially during the winter with the energy costs when people are using more gas to heat their homes, but maybe also into 2023. Yeah, I think Bangladesh has a certain advantage, and that is that most of the shrimp that Bangladesh produces is not fed with commercial feeds, because otherwise you would be bettered by the other side of the conflict in Ukraine, which is of course the incredibly high prices for inputs such as soy and grain and maize, yeah, which of course has a huge impact on pricing of shrimp feed and really creates a lot of issues in countries like India, where all farmers are using commercial feeds. Yeah. In terms of the market for Monodon, I think Shyamal can correct me if I'm wrong. I think that Europe is still the largest market for black tiger shrimp, mainly for peeled products, and we are then really speaking on Northern Europe. Yeah, so there's the Netherlands, Belgium, Germany, Denmark. The UK is not EU, but of course it's part of Europe, and it's actually maybe the biggest market within the Northern European region. And although over the past couple of years, indeed, with the bigger availability, the better availability of Vaname shrimp, especially on sizes where there's overlap between the two species, a big part of the market has shifted towards Vaname. But at the same time, both on the bigger sizes, where Vaname today still cannot really compete with Monodon, that might change. For example, in Ecuador, genetics are now so much improved that they can produce sizes of Vaname that we previously would not commonly see coming out of Latin America towards the market. But today, I think Monodon still has a considerable size range where it does not face a lot of competition, and also, of course, certain market segments. Yeah? So especially the Asian market within Northern Europe is still having a favor for Monodon. So if you ask me what the outlook is for this year, I think that the coming months, actually, market demand from Europe will be very strong, but Bangladesh is being confronted with increased competition. For example, also from India. I'm sure all of you have heard about
the introduction of SPF Monodon in India by companies like Moana and also Unima from Madagascar. That is only just getting started. And India is, of course, in such a complicated position with its Vaname production, where it has a hard time competing with other countries like Vietnam and especially Ecuador, that farmers are actually shifting to low intensity monodon farming. Yeah, so this is 10, 15 pieces per square meter, using some commercial feeds, using some aeration, and then producing larger size monodon. And some buyers that I've been talking to, buyers that also Shyamal will know very well, they are actually at this moment starting to buy considerable volumes of monodon from India. And that is for me a sign that actually Bangladesh is really getting into a different competitive playing field, where it will not only have to look at competing with Vaname, but where it also has to look at competing with other monodon producers. Because we think, and we is, I think, a lot of analysts think that monodon production will increase in India significantly over the next couple of years. Yeah? Not the whole country will switch back to monodon, but it will be a good alternative for farmers to stock a couple of ponds with monodon and actually have a different ball game to play than only the Vaname market, where margins are completely being squeezed at the moment. Yeah. I think I want to say one more thing, and that relates to the market image of Bangladeshi shrimp. Yeah, I want to say a couple of things there. So I think that traceability will not give you a better price in the market. Yeah, I'm even not sure whether certification is going to give you a better price in the market. But if the Bangladeshi industry gets its act together and manages to better control the supply chain, that will give Bangladesh the opportunity to enter the retail market. And the retail market is, of course, a much bigger volume market than much of the food safety market, and therefore offers different benefits than that food service market does. Yeah? So I think that everyone should stop raising the expectation that traceability and certification will give you a premium. Yes, sometimes it may, if there's some shortage, but once there is sufficient certified raw material, buyers will just use it as a market access requirement, and it will not give you a premium. Building a country image is something totally different. And I think there you can really look at a country like Madagascar, which is selling a very high value, a very high priced monodon shrimp into the French market as a head-on shell-on product, which is preferred by a lot of French customers, whether it's restaurants or consumers. In almost every French supermarket, in the retail counter, you will see these very big sized shrimp with the origin Madagascar. And what Madagascar has done in terms of building a country image and really consolidating that in such a specific market, I think is very unique. And different countries are looking at competing with Madagascar. Different African countries are also starting to produce monodon shrimp, and they all leverage that premium image that Madagascar has developed for its products. Yeah, so developing a country image is not something that you do by telling a good story. It is something that you do by taking action in the supply chain. And I think that ball game is with all the exporters, all the farmers, all the middlemen, and all others involved in the Bangladeshi industry. Thank you. Back to you. Thank you, Willem, for your elaborate answer. You brought up a few very important points, which includes what we need to do as a country in order to prosper in the EU market. I just have a small follow-up question. As you know, Bangladesh has historically focused on monodon, and there are discussions about diversifying a bit towards Vaname. We are doing a few piloting. Piloting had started from last year, and this is continuing this year. In this context, do you think what do you think should be Bangladesh's strategy? Do you think it should stick to monodon, or do you think we should be diversifying to Vaname? You are pushing me in a very political arena. Thanks for that. So I will be careful with my answer also. And I must admit that my view has changed over the past couple of years. Yeah, in the beginning, when I was visiting Bangladesh, I was very much opposed to introducing Vaname in Bangladesh, because
Why are you doing that? There's so much vaname out there. Why would you want to compete in that market? Can you compete in that market if you don't have that big volume as countries like India, Vietnam, Ecuador are having? Yeah, so that was my first question. Today, I think I have a bit more balanced view, and I understand the need for the Bangladeshi processing sector to be able to use its capacity. And that's not, at least not in the short term, going to happen with Monodun, because you cannot produce those big volumes that are needed to utilize that processing capacity. And I also understand that at some point, if you can be competitive with vaname, and that is an economic calculation that you have to make, like if you can be competitive on the price, then I do understand that a semi-intensive production might be economically better fitted for vaname than for Monodun. So if the Bangladeshi government would be able to very strictly enforce that only certain farms that can comply with very stringent biosecurity measures to make sure that vaname is not sold to smaller farmers that cannot handle the new species, if that would all be in place, and if Bangladesh would be in the position to economically compete with other major vaname producers, I fully understand the desire of exporters and major producers to introduce that species. Thank you, Willem, for the elaborate answer. I'll move on to Mr. Panna. So Panna, আমি আপনাকে যে প্রশ্নটা করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে সিম ইন্টেন্সিভ ফার্মিং যেটা বাংলাদেশে করা হচ্ছে, রাফলি 5% আমাদের প্রোডাকশন সিম ইন্টেন্সিভ ফার্মিং এর মাধ্যমে আসছে এবং বাকিটাই আসলে এক্সটেন্সিভ ফার্মিং এর মাধ্যমে আসছে। এবং আমরা জানি আমাদের ল্যান্ড যেটা আছে, ল্যান্ডের ভলিউমটা সাইজটা কমে যাচ্ছে বছর কি বছর ডিউ টু ডিফারেন্ট রিজনস, ক্লাইমেট চেঞ্জের রিজন আছে, অন্য রিজন আছে। আমি একটু আপনার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি যে সেমি ইন্টেন্সিভ ফার্মিংটাকে বাড়ানোর জন্য, যেটা এফিসিয়েন্সি বাড়বে, কস্টিং কমার সম্ভাবনা আছে, এটা ফ্যাসিলিটেট করার পিছনে কি কি চ্যালেঞ্জেস আছে এবং কি করা যেতে পারে আরো সেমি ইন্টেন্সিভ ফার্মিংটাকে পপুলারাইজ করার জন্য? আপনি যদি কিছু আপনার মূল্যবান আপনার অভিমত দিতেন। ধন্যবাদ। জি, ধন্যবাদ আপনাকে। আশা করছি আমার কথা শোনা যাচ্ছে। জি, খুব ক্লিয়ারলি শোনা যাচ্ছে। জি, আমি পান্না ভাই, লিডারের কথা একদম ক্লিয়ারলি শোনা যায় সব সময়। ইউ প্লিজ কিপ ক্যারি অন। থ্যাংক ইউ আমি চাচ্ছি। ধন্যবাদ। আসলে আমি সিপি থাইল্যান্ডকে সাথে নিয়ে 2002, সিপি থাইল্যান্ড সিপি ইন্ডিয়াকে সাথে নিয়ে 2002 থেকে আদানেবি চিংড়ি চাষ পদ্ধতিটাকে এস্টাবলিশমেন্ট করার জন্য চেষ্টা করছি। প্রথম দিকে আমাদের দেশে কোনো পিসিআর ল্যাব ছিল না এবং পিসিআর ল্যাব অপারেট করার কোনো পার্সন ছিল না। আমরা স্যাম্পল মাদ্রাজে পাঠাইতাম, ওখান থেকে টেস্ট হয়ে আসতো। যাই হোক, অনেক চড়াই উতরে পার হয়ে আমরা এটাকে একটা শেপে নিয়ে আসছিলাম। এই জন্য বলছি, এটাকে আমরা 2000 হেক্টরে নিয়ে গিয়েছিলাম। ওটা আবার ধস নামলো এবং এখন মনে হয় 500-700 হেক্টর আছে। তো এখানে যে সমস্যাগুলো ইন্টেন্সিভ সেমি ইনটেন্সিভ ফার্মিং এস্টাবলিশ করার ব্যাপারে, এটা বারবার আমরা বলতেছি, কিন্তু এটা নিয়ে কেউ কর্ণপাত করেন না, কেন জানি না। আমরা অ্যাকচুয়ালি চিংড়ি চাষ যারা করি বা চিংড়ি চাষি বলা হয়, চাষা ভোষা চাষি, চাষিরা নিশ্চয়ই ফার্মের মুরগি না, কিন্তু আমাদের জাস্ট ফার্মের মুরগি মনে করা হয়। কেউ আমাদের আদর করে একটু ভিটামিন সি খাওয়াই দিল, কেউ একটু ট্রেনিং দিয়ে দিল, কেউ একটু একটা সেমিনার করে একটু এক প্যাকেট বিরিয়ানি দিল। এটা দিয়ে তো ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপ করা যাবে না, বিশেষ করে সিম ইন্ডাস্ট্রি। এটা সম্পর্কে আপনাদের ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, ইন্ডিয়া, এদের যে মার্কেট, এর যে ব্যাপ্তি, এর যে প্রসার, এটা বুঝতে হবে। বাংলাদেশে বসে কুয়ার মধ্যে চিন্তা করলে আমি মনে করি ভুল হবে। আমরা প্রথম থেকে বলে আসতেছি, চিংড়ি উৎপাদন, চিংড়ি চাষ যিনি করেন, চাষি বলেন যাই বলেন, চিনি প্রোডাকশন দেন, চিনি উৎপাদন করেন, এটা তার বিজনেস। চাষি সে একজন ব্যবসায়ী, সে ব্যবসা করার জন্য এখানে আসছেন, তিনি ব্যবসা করবেন। এখন এটা করতে গেলে আপনার টাকার প্রয়োজন। 1 একর ল্যান্ড ডেভেলপ করতে গেলে একটা ফার্ম, 1 একর একটা ফার্ম আপনার বর্তমানে প্রায় 8 থেকে 10 লাখ টাকা লাগে। ফিক্সড ইনভেস্ট, ভেরিবাদ, অ্যারিয়েটর, কেবল, জেনারেটর, এসব সিস্টেম 10 লক্ষ টাকা লাগে। আপনি যদি 15 ফিট ডেন্সিটিতে করেন, তাও আপনার প্রায় 15 লাখ টাকা 20 লাখ টাকা আপনার ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল লাগে।
সাধারণ চাষি, সাধারণ লোকের দ্বারা তো এটা সম্ভব না। তো এটার জন্য পুঁজি আলা লোক আসতে হবে, ব্যবসায়ী আসতে হবে, ইনভেস্টর আসতে হবে। ইনভেস্টর কখন আসবে? আমি একটা টাকা ইনভেস্ট করতে যাব কখন? যখন আমার টাকার নিরাপত্তাটাও দেখবো। ব্যবসার পাশাপাশি আমার টাকা কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হলে, কোনো সমস্যা হলে আমি এটা রিটার্ন পাবো বা এটা থেকে বেঁচে থাকার কোনো সুযোগ পাবো, যেমন অন্যান্য দেশগুলো দিয়ে থাকে। ক্রপ ইন্স্যুরেন্স, আমরা বারবার বলতেছি একটা ক্রপ ইন্স্যুরেন্সের ব্যবস্থা করা হোক, এটা নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা কারো নাই। স্বল্প সুদের ঋণ চিংড়ি চাষিদের, এটা নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা কারো নাই। আপনার চিংড়ি চাষ, এটা এগ্রিকালচার আমরা জানি, এটার বিদ্যুৎ বিল যেটা হয়, বিদ্যুৎ এটার ব্যাপারে আপনি জানেন, ইন্ডাস্ট্রি, অন্যান্য ইন্ডাস্ট্রি যা দেয় আমাদেরও তাই দিতে হয়, কিন্তু এখানে প্রচুর বিদ্যুৎ খরচ হয়। 1 কেজি মাছ উৎপাদন করতে এখন প্রায় 100 টাকার কাছাকাছি চলে যায় বিদ্যুৎ। ডিজেলে কোনো ভর্তুকি নাই। কিন্তু অন্যান্য দেশ যারা চিংড়ি উৎপাদন করে এবং চিংড়ি রপ্তানি করে অনেক টাকা ইনকাম করে, আমরা তাদের উদাহরণ দেই, ইকুয়েডর, মাদাগাস্কার, ভারত, থাইল্যান্ড, তারা এই চাষিদের জন্য বা উৎপাদনকারীদের জন্য কি করছে, ওই জায়গাটা কিন্তু আমরা ফলো আপ করতেছি না। আমরা ইনভেস্টর ডেকে আনতে পারি বা কেউ কর্পোরেট ইনভেস্টমেন্ট এখানে আসবে, একজন কর্পোরেট ইনভেস্টমেন্ট আনবে, সে তো আসার আগে চিন্তা করে যে আমি ওখানে যাব, কিভাবে যাব, আমার রেজাল্ট কি, দিন শেষে আমি কি পাবো, এটা তো সে বুঝে শুনেই আসবে। তো দিন শেষে বুঝে শুনে যখন উনি আসে যে আইলা আমফানের মতো, বুলবুলের মতো একটা আঘাত আমার লাইফটাকে নষ্ট করে দিতে পারে, আমার জীবনের সর্বস্ব পুঁজি কেড়ে নিতে পারে, তখন আপনি আসবেন বা ওই কর্পোরেট আসবে, কে আসবে? কিন্তু সে যদি দেখে না, আইলা আমফানের মতো একটা ঝড় আমাকে শেষ করে দিল, পাশে আমার ইন্স্যুরেন্স আছে, পাশে সরকার আসছে, বা কেউ না কেউ আমাকে সহযোগিতা করে আবার আমাকে দাঁড় করানোর সুযোগ করে দেবে, তখন কিন্তু কেউ সাহস করবে, অনেকেই সাহস করবে। এখন যারা সত্যিকারের চাষে আছে 2-4 জন 10 জন, এরা কি বলবো, এরা একরকম পাগল আমি মনে করি। আমি নিজে একটা পাগলের মতো কাজ করছি এতদিন, করতেছি এখনো। কিন্তু নতুন করে কেউ ইনভেস্টর আসতে গেলে সে চিন্তা করতেছে আমি এখানে আসবো, কেন আসবো, আমার সেফ সাইডটা কোথায়। আগে তো তাদের সেফ দিবেন, তারপরে পোনার ব্যাপারটা ছিল, এতদিন অনেক বাজে অবস্থা ছিল, যাই হোক পোনাটার সমাধান কিছুটা হয়েছে। তা পোনার সমাধান হওয়ার পরেও আমাদের দেশে ওয়াইল্ড মাদার থেকে যে পোনা তৈরি হয়, আপনারা জানেন 99% WSSB ভাইরাস যুক্ত মাদার থেকে আমরা পোনা তৈরি করি। এই পোনা দিয়ে অন্তত ইন্টেন্সিভ সেমি সেনসিটিভ কোনোভাবেই সম্ভব না, আমাদের বাইরে থেকে এসপিএফ ব্রুড ইম্পোর্ট করতে হয়। এই এসপিএফ ব্রুড ইম্পোর্ট করার ক্ষেত্রে আমাদের 58% ট্যাক্স পে করতে হয়। তাহলে 58% ট্যাক্স পে করে যে ব্রুডটা আসে, ওটার থেকে যে পোনাটা তৈরি হয়, পোনাটার দামটা অনেক বেশি হয়। আমরা অনেকবার বলতেছি যে এখানে ট্যাক্সটা মকুব করা হোক, এটা তো এক্সপোর্ট হচ্ছে, রি-এক্সপোর্ট হচ্ছে, এটা নিয়ে কোনো কথা কারোর নেই, মানে কেউ বলতে চান না, আগ্রহী হন না, কেন জানি না। এটা একটা বিষয় আছে। তারপরে আপনার আমরা সনাতনী, আপনার ট্রেসিবিলিটির যে কথাটা বলতেছিলেন, ট্রেসিবিলিটি সনাতন পদ্ধতি বজায় রেখে তো ট্রেসিবিলিটি কোনোদিন সম্ভব না। আপনারা জানেন ট্রেসিবিলিটি একটা সনাতন পদ্ধতির ঘিরে আজকে 10 কেজি পড়লো তো কালকে 5 কেজি পড়লো, পরশুদিন 5 মণ পড়বে, এর কোনো গ্রান্টেড নাই। এখন 2 কেজি 5 কেজি মাছ নিয়ে একটা ফার্মার বা সেই ডিপোওয়ালা বলেন, লাইনম্যান বলেন, ও তো ইসে আসবে না, আপনার কোম্পানিতে আসবে না। ও কি করতেছে, ফোরের কাছে বেচতেছে, ফোরে বাড়ি যে ট্রিটমেন্ট করে নিয়ে যাচ্ছে ডিপোতে, ডিপোওয়ালা আবার ট্রিটমেন্ট করে ভ্যালুয়েট প্রোডাক্ট করে নিয়ে আসতেছে কোম্পানিতে। আপনি কিভাবে ঠেকাবেন এটা? ট্রেসিবিলিটি যারা মেনটেন করে অন্যান্য দেশ দেখেন, তারা ইন্টেন্সিভ সেমি ইন্টেন্সিভ চাষ পদ্ধতিতে তাদের দেশে চিংড়ি উৎপাদন হয়, একটা পুকুর অন্তত 5 টন 10 টন মাছ হয়, তারা প্রসেসরের সাথে যোগাযোগ করে বা তাদের দেশের যারা আছেন এজেন্ট, পরিবহনকারী, তাদের সাথে যোগাযোগ করেন, তারা 5 টন বা 3 টন একটা খরচায় পোষায়, তারা গিয়ে মাছটা সরাসরি কোম্পানিতে নিয়ে আসেন। এখন আমরা এর মধ্যে আবার কিছু উদাহরণ টেনে নিয়ে আসি। বর্তমান যেটা নাম চলতেছে ক্লাস্টার ফার্ম, এই ক্লাস্টার ফার্মে আগে আমরা ইমপ্রুভ কালচার করে দেখাইছি, তার আগে আমরা ক্লাস্টার ফার্মের নামেই আমরা আবার ইমপ্রুভ কালচার করার আগে আমরা করছিলাম, ভুলে গেলাম আর কি, নাম ভুলে যায়, অনেক দিনের ব্যাপার, ক্লোজ কালচার। ক্লোজ কালচার দিয়ে আমরা শুরু করি, ইমপ্রুভ কালচার, এখন ক্লাস্টার ফার্ম। রেজাল্ট কি? গত 20 বছরের কোনো রেজাল্ট নাই, শূন্য। এবং এটাও কোনো সিস্টেমে চলে না, এখনো যা চলতেছে এগুলো সব ভুয়া। এভাবে ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপ সম্ভব না, হবে
আমি আশা করি না। এগুলো মিটিং সিটিং এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। বাস্তবে যে কাজটা করতে হবে, যে চাষি বা যে ব্যবসায়ীকে ব্যবসা করার সুযোগ দেন। আপনি চাষিও ব্যবসা করতে আসছে, ওকে ওর ব্যবসা ওর মতো করে তৈরি করার সুযোগ দেন, তাকে ফ্যাসিলিটেট করেন, তার পানি পাওয়ার সুযোগ করে দেন, তাকে ইলেকট্রিক বিল কমায় দেন, তার ব্যাংক ঋণ লোন সহজে পেতে পারে কম সুদে, সেটার ব্যবস্থা করেন, তার ক্রপ ইন্স্যুরেন্সের ব্যবস্থা করেন, সে যাতে ভালো মানের পোনা পায় কম দামে, ভালো খাবার পায় কম দামে, এই ফ্যাসিলিটি গুলো করে দেন, ব্যবসা তার গতিতে চলবে। আপনি আদর করে ওই চাষিরে একদিন বিরিয়ানি খাওয়ালাম, 2 দিন মিটিং করলাম, এ দিয়ে কোনো কাজ হবে আমি অন্তত মনে করতেছি না। ধন্যবাদ। No, Sir Panna, thank you so much for bringing up so many different issues. আমি যদি একটু সামারাইজ করি, আপনি অ্যাক্সেস টু ফাইন্যান্সের কথা বলেছেন। ল্যাক অফ অ্যাক্সেস টু ফাইন্যান্সের জন্য আসলে এই ট্রানজিশনটা করা সম্ভব হচ্ছে না। ল্যাক অফ গভর্নমেন্ট সাপোর্টের কথা আপনি তুলে ধরেছেন। পার্টিকুলারলি আমাদের যে ইম্পোর্ট গুলো করছি, আমাদের পার্টিকুলারলি রুড ইম্পোর্ট যেটা হচ্ছে, এখানে 58% একটা ইম্পোর্ট ডিউটিস দিতে হচ্ছে। আপনি গভর্নমেন্টের অন্য সাপোর্ট গুলো বলছেন যে পার্টিকুলারলি ন্যাচারাল ক্যালামিটির সাথে সংযুক্ত যে সাপোর্ট গুলো আশা করছে ইন্ডাস্ট্রি থেকে, ওটা পাচ্ছেন না। টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্সের গুরুত্ব আপনি মেনশন করেছেন ডিসকাশনে। আমি আপনার কাছে একটু পরে আসবো। আমি একটু মিস্টার শ্যামলের কাছে যেতে চাই। আপনার কাছে আমাদের বেশ কিছু প্রশ্ন আছে, আমি একটু এক এক করে বলছি। আমরা জানি যে মনোডন রিসেন্টলি জিআই সার্টিফিকেশন পেয়েছে, এবং মনোডনই হচ্ছে আমার মোরলেস এক্সপোর্টের জন্য মেইন স্টে, যেটা আমরা যদি বলি। আমাদের যেহেতু ভ্যানামেই আসলে পপুলার হয়ে যাচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে, ভ্যানামের মার্কেট শেয়ারটা বেড়ে যাচ্ছে, এবং পার্টিকুলারলি ইউএস মার্কেটে ভ্যানামে ইজ বেসিক্যালি দ্য বিগেস্ট সেলিং সেগমেন্ট। আমি একটু জানতে চাই যে আমাদের আসলে মনোডনের মার্কেটিং এর ক্ষেত্রে আসলে আমরা কি করতে পারি, মনোডনকে আরেকটু তুলে ধরার জন্য, আরেকটু মার্কেট করার জন্য কি করতে পারি, এটা নিয়ে যদি আপনি কিছু আপনার অভিমত দিতেন আর কি। ধন্যবাদ। যাইছে, আমার কথা কি বোঝা যাচ্ছে? জি, খুব ক্লিয়ারলি শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, ফার্স্ট হলো যে আমরা সবসময় বলি মার্কেটিং, ব্র্যান্ডিং বলি। আজকে একটু আসলে মন খুলে কথা বলতে চাই, আদারওয়াইজ এই সময়গুলি হোয়াট এভার টাইম ইউ আর স্পেন্ডিং এর উইল নট বি ওয়ার্থফুল। আসলে আমার যদি উৎপাদন না বাড়ে, আমার এই মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি নিয়ে বা ব্র্যান্ডিং স্ট্র্যাটেজি নিয়ে আমাদের গত 20 বছর ধরে কোনো লাভ হয় না, এবং ভবিষ্যতে লাভ হবে না। মানে উইলিয়াম, এটা আপনাদের প্রেজেন্টেশনে এসছে যে the factory has been running with that 15% or 20% capacity. তো যখন একটা ফ্যাক্টরি 15-20% ক্যাপাসিটি রান করবে, তার ব্যাংকের প্রেশার আছে, তার ইলেকট্রিসিটি বিল দেওয়ার প্রেশার আছে, তার ব্যাংকে ইন্টারেস্ট দিতে হবে, তার লোন যেন ক্লাসিফাইড নেয়, তার ব্যবস্থা, তখন সে কিন্তু টু বি অনেস্ট এথিক্যাল প্র্যাকটিস যেটা বলতে বোঝায়, সে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এথিক্যাল প্র্যাকটিস ধরে রাখতে পারবে না। তার উপর একটা মেন্টাল প্রেশার কিন্তু থাকবেই। সে চাইবে বেশি র মেটেরিয়াল সিকিউর করার জন্য, কোন রকমের তার এক্সপোর্টটা ধরে রাখার জন্য, তার যেন সবকিছু কম বেশি একটা ব্যালেন্সে থাকে। তাই আসলে আমরা ফার্স্ট হলো যে মনোডনের মার্কেটিং বা ব্র্যান্ডিং করার আগে মনোডনের উৎপাদন বাড়াতে হবে, এবং উৎপাদনের খরচটা কিভাবে সঠিক, যে পান্না সাহেব বললেন, প্রথম আমি একদম গোড়ায় একটা কথা বলতে চাই। আগে আমরা ইন্ডাস্ট্রি যারা আছি, এবং যারা ইন্ডাস্ট্রি যারা ধরেন আমি প্রসেসর আছি, যারা পুনঃ উৎপাদনকে, যেমন পান্না সাহেব অল রেসপেক্টে আছে, আমাদের গভর্নমেন্ট, আমাদের সবাইকে আসলে একটা জায়গায় আগে আসতে হবে যে আসলে আমাদের ওয়ার্ল্ড মার্কেটের পার্টিসিপেশনটা আমরা ধরে রাখতে চাই কিনা, এবং আমার গভর্নমেন্টকে বলতে হবে যে হ্যাঁ আসলে এটা চাই। এটা একসময় আমাদের সাউথ ওয়েস্টার্ন পার্টে চিংড়ি একটা ব্র্যাকিশ ওয়াটারের প্রাপ্যতা ছিল, ওর পোনা দিয়েছে উইদাউট এনি নার্সিং, সেটা হয়েছে, সেটাকে প্রসেসিং করে আমরা কিছু লোক করে মরে খাচ্ছি। কিন্তু ইন দা মিন টাইম আমাদের যে প্রতিযোগী দেশগুলো, তারা এত বেশি এগিয়ে গেছে, কারণ আমাদের কাছে মনে হচ্ছে যে আসলে উই আর নো হ্যার, আমরা জাস্ট কোন এখনো ন্যাচারাল ব্লেসিংস এর উপর নির্ভর করে উই আর জাস্ট কিপ পার্টিসিপেটিং ইন দ্য ওয়ার্ল্ড মার্কেট। এটা আসলে আপনি দেখেন, ইফ ইউ সি আস 10-20 years before, we have been participating 1% or 1.5%. After 20 years, we also participate at 1%, 1.5%. এইভাবে তো আসলে একটা ইন্ডাস্ট্রি আসলে। আরেকটু বলতে চাই, সেখানে হয়েছে যে আমি যখন প্রথম আপনাদের এই বাংলাদেশ শ্রিম্প সেক্টর ট্রানজিশন টুয়ার্ডস এই রিপোর্টটা যখন প্রথম পেলাম, আমি কিন্তু আপনাকে সাথে কথা হচ্ছিল না কার সাথে, যে আমি বলছিলাম যে আসলে এটা গভর্নমেন্টের হায়ার অথরিটিকে কিভাবে প্রেজেন্ট করা যায়। এখানের মধ্যে কিছু জিনিস
খুব সুন্দরভাবে অ্যাড্রেস করা হয়েছে। যেমন একটা জিনিস অ্যাড্রেস করা হয়েছে যে যদি আমি একটু অপ্রাসঙ্গিক যাচ্ছি, আবার লাইনে চলে আসবো, যে আসলে যে পিএল, এই পিএল এর বাজারটা টোটালি ক্রেডিট, আপনি টোটালি ক্রেডিটে চাষি কেনা বেচা করে, তাহলে সেটা কিভাবে আপনি ভালো পিএল বানিয়ে আপনি তো আপনার ভালো পিএল অনেক ক্ষেত্রে জাস্টিফাই করতে পারছেন না। আচ্ছা, এখন আমার জন্য যে প্রশ্নটা ছিল যে আমরা ব্র্যান্ডিং বা আমরা কি করলে আমাদের, অবশ্যই আমাদের কান্ট্রি ইমেজ তো আমাদেরকে বাড়াতে হবে। আমরা হয়তো স্পেনে, বার্সেলোনা বা ব্রাসেলসে আমরা অংশগ্রহণ করি, কিন্তু আরেকটা জিনিস আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে, আমাদের গত 20 বছর থেকে আমাদের পার্টিসিপেশন শুধুমাত্র হরিকাতে, হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট গুলিতে। আপনি যখন হোটেলে একটা প্লেট অর্ডার করেন তখন সেই চিংড়িটা আপনার কাছে আফটার কুক আপনার কাছে প্লেটে দেওয়া হয় কনজাম্পশন করার জন্য। নোবডি আস্কস ইট ইজ কামিং ফ্রম বাংলাদেশ অর ইট ইজ কামিং ফ্রম ইকুয়েডর, বাট আপনি একই কাস্টমার, when you go to the retail chain, আপনি কিন্তু তখন প্যাকেটটাকে নাড়াচাড়া করে দেখেন, ইটস কামিং ফ্রম চায়না, ইটস কেম ফ্রম ইন্ডিয়া, ইটস কাম ফ্রম ভিয়েতনাম, এই তখন এটা ওয়ার্থফুল করে। আমার যখন হরিকাতে আমি থাকি, যখন হরিকাতে হয়তো বড় মাছটা একটু চলে, সেই জন্য আমার মনোডন অটোমেটিকলি তার একটা পার্টিসিপেশন আছে, কিন্তু সেখানে কিন্তু আসলে বাংলাদেশ নামটা ক্রিয়েট করে না। লেট মি বি ফ্র্যাঙ্ক, আসলে বাংলাদেশ নামটা ওখানে এন্ড কাস্টমারের কাছে কোনোভাবে ক্রিয়েট করে না। আমরা আমাদের মনোনয়ন নিয়ে একটু ভালো পজিশনে ছিলাম, কিন্তু আমরা রিসেন্টলি দেখছি ইন্ডিয়ার ওয়েস্ট কোস্ট, গুজরাট এবং এই এলাকায় তারা মনোনয়নের প্রতি আগ্রহ হচ্ছে। গত 3 মাস থেকেই আমাদের কাস্টমাররা তাদের একটা গুড পোর্শন অফ তাদের অর্ডার তারা ইন্ডিয়াতে দিচ্ছে মনোনয়নের, এবং মাছ কম্পিটিটিভ প্রাইস দেন আস। সুতরাং নিশ্চয়ই তারা তাদের প্রোডাকশন কস্টকে নিশ্চয়ই অপটিমাইজ করেছে। এই যে পান্না সাহেব বললেন, এটা অপটিমাইজ করেছে কিভাবে? তারা ইলেকট্রিসিটিতে তারা সাবসিডি রেটে ইলেকট্রিসিটি দিচ্ছে, তারা একটা চাষির হয়তো ক্রপ ইন্স্যুরেন্স দিয়েছে, তারা ওইখানে ফার্ম টু ফকের একটা ব্যবস্থা আছে, যে ফ্যাক্টরির সাথে চাষিদের সাথে একটা ইন্টিগ্রেশন আছে ডাইরেক্ট, তাতে তাদের পোস্ট হারভেস্টিং লসও কম হচ্ছে, এবং ফাইনালি এন্ড কাস্টমার প্রোডাক্ট ভালো পাচ্ছে, তাতে দেখা যাচ্ছে তখন কান্ট্রি ইমেজ অটোমেটিকলি ভালো হচ্ছে। আমি অনেক কথা বললাম, আমার সাপ্লাই চেইন কি বিন্দু মাত্র কোনো ইনিশিয়েটিভ নিলাম না, কিন্তু আমি শুধু বলে গেলাম যে আমার প্রোডাক্ট ভালো, কিন্তু এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে ইফ আই ক্যানট পুট দ্য গুড শিট ইন দ্য প্লেট অফ দ্য কাস্টমার, ইট ডাজন্ট ওয়ার্ক। আসলে আমাদের এখন একটা মেসিভ একটা সংস্কারের প্রয়োজন হয়েছে, একটা প্ল্যাটফর্মে একটা জাতীয় সংলাপের প্রয়োজন হয়েছে, যে জন্য আমি ফোন করেছিলাম আসলে আপনাকে বা কাকে, যে আমরা চাচ্ছিলাম যে আপনাদের রিপোর্টটা সর্বোচ্চ স্তরে দেখ, সেখানে অল স্টেক হোল্ডারদেরকে আমরা ডাকেন, তবে খুব প্রিসাইজ সেশনে হবে না, হয়তো 1-2 ঘন্টা সময় লাগবে, সবাইকে সুষমভাবে সময় দিতে হবে। আসলে আমরা অনেকেই আছি যারা এই সেক্টরে কিন্তু স্টাক হয়ে গেছে, এখানে কোনো ইনোভেশন হচ্ছে না, এখানে কোনো ক্রিয়েশন হচ্ছে না। হয় ন্যাচারাল ক্যালামিটিতে হয়তো 5,000 কোটি টাকা চিংড়ি এখানে আমরা এক্সপোর্ট করছি, আমরা হয়তো প্রসেসররা এটার অ্যাচিভমেন্ট নিচ্ছি, অনেক ক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট নিচ্ছে, কিন্তু আমরা গোড়ায় কিন্তু হাত দিচ্ছি না। এইভাবে যদি চলে আর 2-4-5 বছর পরে দেখবো যে আসলে আমরা যে 1% যে আমাদের পার্টিসিপেশন ছিল, এটাও কিন্তু আসলে থাকবে না, কম্পিটিটিভ যখন হারিয়ে ফেলবে। আর আমি উইলিয়ামের একটা কথা আমি খুব ভালো লেগেছে, যে মানে most of the time the government people are saying that we are going to put a traceability, hydro traceability, all these things. The fact is that at the end of the day, customer need the goods in cheaper prices. Either you have the right traceability, you have the certified shrimp. To be honest, most of the cases it doesn't work. মাদাগাস্কারের উদাহরণ সবসময় বলা হয়, আমাদের 54টা 54 shrimp producing country আছে, ওর মধ্যে মাদাগাস্কার is only one. আমরা বাকি 53 প্রডিউসিং কান্ট্রি তাকে স্বপ্ন দেখে চলি, কিন্তু আমরা কি মাদাগাস্কার হতে পেরেছি? সামো ইট হ্যাজ বিন মেড গত 20 বছরে। সুতরাং আমাকে আমার রেসপেক্টে চিন্তা করতে হবে। আমি রাতারাতি কোনোদিনই আমি মাদাগাস্কার হতে পারবো না, আমার সেই রাতারাতি কখনোই $30 বিক্রি হবে না, ইম্পসিবল। তার পার্টিসিপেশন রিটেল চেইনে আছে, তার পার্টিসিপেশন হরিকাতে আছে, তার পার্টিসিপেশন ক্রুজ লাইনে আছে, আমার পার্টিসিপেশন শুধুমাত্র হরিকাতে আছে। তাও কখন? যখন আমি চিপেস্ট থাকি বাজারে তখন থাকে, আমার থেকে যখন ইন্ডিয়া চিপেস্ট থাকে, ভিয়েতনাম চিপেস্ট থাকে, তখন কিন্তু নান অফ দ্য কাস্টমার ফিল লয়াল উইথ বাংলাদেশ। দ্যাট ইজ দ্য ব্রুটাল ট্রুথ। যাই হোক,
আমার কাছে মনে হয় যে যদি আমি আরেকটু অনুরোধ করেছিলাম যে গভর্নমেন্টের যদি আরো কিছু উপরের লেভেলের লোক যদি আজকের আপনাদের ওয়েবিনারে থাকতো, তাহলে আসলে এই টাইমটা একটু ইয়ে হতো। এবং আমি আপনাদেরকে এই প্ল্যাটফর্মের মধ্যে অনুরোধ করতে চাই যে এই জিনিসগুলো আপনারা আপনাদের ফাইন্ডিংসে ঢুকাবেন এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ে এটাকে একটা সেরিমনি করে বা অনুষ্ঠান করে তাদেরকে প্রেজেন্ট করবেন। তাহলে কিন্তু আমাদের কানে পানি ঢুকবে। এই সেক্টর থেকে যে ওভার দ্য 20-30 বছর থেকে আমরা যে ব্লেসিংসটা পেয়ে আসছি, যে ফরেন কারেন্সি পেয়ে আসছি, এটা কিন্তু আমরা পেতে থাকবো। আদারওয়াইজ কিন্তু আমি আবারও বলছি, নেক্সট 2 থেকে 5 বছরের ভিতরে এই পার্টিসিপেশন নীল হয়ে যাবে। এই বিকাম এ চায়না, এটা জাস্ট একটা কনজিউমিং কান্ট্রি হবে। আপনারা হয়তো কতটুকু জানেন, আমার ট্রেডিশনাল চাষিরা কিন্তু এখন অনেক বেশি সাদা মাছের উপর নির্ভরশীল, চিংড়ির উপর না। এবং একটা কথা আপনারা বলেন, সেটা আমাদের অনেকগুলো ডাটাও কিন্তু মানে কারেক্ট করার সময় হয়েছে। আমাদের বলা হয় 2,69,000 হেক্টরে আমাদের চিংড়ি চাষ হয়। আমার কাছে মনে হয় এই জায়গাটায় আছে। আমাদের বলা হয় যে প্রায় 1,89,000 মেট্রিক টন আমাদের চিংড়ি উৎপাদন হয়, চাষের চিংড়ি। আমরা এই জায়গাটাও আমাদের এখন মানে আরেকবার কারেকশন করার সময় আছে। আরেকটা জিনিস আপনারা বলেন যে 5% সেমি ইন্টেন্সিভ হয়। সেমি ইন্টেন্সিভ হাতে গোনা কয়েকজন শুধু ধরে রেখেছে, এবং যারা কম বেশি হয়তো প্রতি বছর টুকটাক সাকসেস হয়ে এসছে। আমাদের টোটাল সাতক্ষীরা জোনে যে আপনি দেখেন, যারা খুব আইকনিক চাষি ছিল তারা কিন্তু পরপর দুটা ক্রপ যখন তারা হারিয়ে ফেলেছে, তারা তাদের যে লিকুইডিটি হারিয়ে ফেলেছে, তারা কিন্তু আর চাষে নেই। সুতরাং আমরা যেটা বলতে চাই সেটা হয়েছে যে আমার সেমি ইন্টেন্সিভের জন্য আমার ভেনামি লাগবে, আমার ট্রেডিশনাল জন্য আমার ইমপ্রুভ ট্রেডিশনাল ব্যাকটেকের ফার্মিং লাগবে, উইথ SPF-PL, অবশ্যই SPF-PL যাতে তার মর্টালিটি কম হয়। আর আমার ফ্রেশ ওয়াটারকেও লাগবে, তার প্রোডাক্টিভিটি বাড়া হতে হবে। কারণ আমরা রিসেন্টলি দেখছি আমাদের ক্রুজ লাইনার গুলিতে ফ্রেশ ওয়াটার এজ এ জায়ান্ট শিম্প হিসেবে ব্যবহার হয়ে থাকে, সেখানে ওটা আমাদের লাগবে। কিন্তু আমাদের তিনটাই লাগবে, আমরা কোনোটা বাদ দিয়ে কিন্তু কোনোটা না। আমাদের অনেকে মনে করে যে ভেনামিটা ওপেন করে দিলে মনে হয় রাতারাতি ওভার দ্য নাইট সবাই ভেনামি চাষি হয়ে যাবে। পান্না সাহেব কি ইতিমধ্যে বলে গেছেন, 1 একর জমি প্রস্তুত করতে গেলে 10 থেকে 15 লাখ বা 20 লাখ টাকা লাগবে। হাউ টু গেট দ্য ফাইন্যান্স? হু উইল পে দ্য মানি? আপনার 24 আওয়ার্স ইলেকট্রিফিকেশন লাগবে। ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ ইলেকট্রিফিকেশন, ইউ নিড দ্য পাওয়ার জেনারেটর। সো ওই পাওয়ার জেনারেটর কিনতে আপনার টাকা লাগবে 4 থেকে 5 লক্ষ টাকা বা তারও বেশি। হাউ টু গেট দ্য মানি টু দ্য ফার্মার্স? এটা ওভারনাইট কোনোদিনই হবে না। সুতরাং আমি আবারও বলছি, আমার যে 99% তারও অধিক যে ট্রেডিশনাল ফার্মার আছে, তাদেরকে আমাকে ইমপ্রুভ ফার্মিং মেথডে নিতে হবে। আমার সেমি ইন্টেন্সিভদেরকে আমাকে ভেনামিতে নিতে হবে। আমার কিভাবে প্রোডাক্টিভিটি বাড়ানো যায় সেটা আমি নিজেও জানি না। Shyamal probably got disconnected. Can you hear me? জি, জাহেদ ভাই আপনাকে শুনতে পাচ্ছি। আমরা তাহলে উনি যেহেতু ডিসকানেক্টেড হয়ে গিয়েছেন, আমরা মুভ অন করছি। আমরা হয়তো ওনার কাছে আবার ব্যাক করব। আমি মুভ অন করছি মিস্টার হুমায়ুন কবিরের কাছে। স্যার, আমি একটু আপনার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছিলাম যে আমাদের তো আসলে অনেকগুলো প্রবলেমস নিয়ে ডিসকাশন হয়েছে। পান্না সাহেব, শ্যামল সাহেব, ওনারা সবাই বলেছেন কি কি চ্যালেঞ্জেস আছে এবং গভর্নমেন্টের এর থেকে কি কি করা যেতে পারে, ওগুলো নিয়ে আমাদের ডিসকাশন হয়েছে। আমি আপনাকে ফার্স্টলি রিকোয়েস্ট করব আপনার রেলেভেন্ট কমেন্টগুলো পুট ফরওয়ার্ড করার জন্য, আসলে কি কি প্রবলেমস আছে, কি কি করা যেতে পারে। অন দ্য আদার সাইড, আমি একটু আপনার কাছ থেকে জানতে চাইবো যে আসলে ডেভেলপমেন্ট সেক্টর, ট্রেডিশনালি ডেভেলপমেন্ট সেক্টর পার্টনার্সরা অনেকে ইনভলভ থাকেন ইনিশিয়েটিভস গুলোর সাথে, ভ্যালু চেইন স্ট্রেংথেনিং এর জন্য ইনভলভ থাকেন। ডেভেলপমেন্ট পার্টনার্সদের থেকে আসলে কি কি সাপোর্ট প্রয়োজন ইন্ডাস্ট্রি? সো কোয়েশ্চেন 1 হচ্ছে যে কারেন্ট প্রবলেম নিয়ে আপনার যদি কোনো কমেন্ট থাকে। 2 নম্বর হচ্ছে গভর্নমেন্ট এবং ডেভেলপমেন্ট পার্টনার্সদের তরফ থেকে আপনারা আপনি কি কি ধরনের সাপোর্ট কিংবা ইন্ডাস্ট্রি থেকে কি কি ধরনের সাপোর্ট এক্সপেক্ট করছেন? স্যার, ওভার টু ইউ।
ধন্যবাদ আপনাকে। ইতিমধ্যেই মিস্টার এম এ হাসান পান্না এবং মিস্টার শ্যামল দাস এবং উইলিয়াম তারা যথার্থই বলেছেন যে বাংলাদেশে এই মুহূর্তে আমরা একটা সংকটের মধ্য দিয়ে আমাদের শ্রিম্প ইন্ডাস্ট্রিতে চলতেছে। আমি তাদের বক্তব্যের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবেই একমত। যদি আমরা একটু প্রবাদ বাক্যের মধ্য দিয়ে বলি তাহলে বলতে পারবো যে ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দার। আমাদের বাংলাদেশে এই যাবৎকালের মধ্যে স্বাধীনতার পরের থেকে যদি আমি ধরি তাহলে দেখব যে 178টি ইন্ডাস্ট্রি জন্মগ্রহণ করেছিল, এখন কাগজে কলমে আছে 105টি, অথচ প্রোডাকশনে এবং রপ্তানিতে আছি আমরা 30 থেকে 35টির মতো। এর একটাই কারণ যে আমাদের র মেটেরিয়ালস নাই। এই বিষয়টা নিয়ে আমাদের এম এ হাসান পান্না এবং মিস্টার শ্যামল দাস তারা অত্যন্ত চমৎকারভাবে আমাদের রিকোয়ারমেন্টস গুলো তারা তুলে ধরতে পেরেছেন। আমি সম্পূর্ণভাবেই তাদের সঙ্গে একমত। আপনি আমাকে প্রশ্ন করেছেন যে আমরা এটাকে ইমপ্রুভ করার জন্য আরো কি কি পদ্ধতিগুলো বেছে নিতে পারি। যুগের সঙ্গে আমাদেরকে তাল মিলিয়ে চলতে হবে, এটাই বাস্তবতা। আমাদের মিস্টার শ্যামল দাস কিছুক্ষণ আগেই বলতেছিলেন যে এখন আমাদের ডাটাগুলো কারেক্ট করার সময় এসেছে। আমরা কাগজে কলমে 2,76,000 হেক্টর জমিতে চিংড়ি চাষ করে থাকি, আসলে কি তাই? আমরা 1 লক্ষ কত হাজার টন চিংড়ি মাছ উৎপাদন করে থাকি, আসলে কি তাই? এই জায়গাগুলো কিন্তু এখন কারেক্ট করার সময় এসছে। সত্যি কথাটা সত্যি ভাবেই আমাদেরকে বলতে হবে। আমাদের এই মুহূর্তে যে 105টি কোম্পানি আমরা কাগজে কলমে আছি তাদের বাৎসরিক চাহিদা হচ্ছে 4 লক্ষ মেট্রিক টন চিংড়ি মাছ, যেটা তাদের ইনস্টলড ক্যাপাসিটি। তার বিপরীতে আমরা কতটুকু এক্সপোর্ট করি? 30 থেকে 35,000 মেট্রিক টন। আমরা সর্বসাকুল্যে 2013-14 অর্থ বছরে 60,000 মেট্রিক টন রপ্তানি করেছিলাম এবং দ্যাট ওয়াজ দ্য হাইয়েস্ট এক্সপোর্ট ফ্রম বাংলাদেশ। কিন্তু ওই জায়গাটা কিন্তু আমরা ধরে রাখতে পারি নাই। কেন পারি নাই সেটা আমাদেরকে আজকে আইডেন্টিফাই করতে হবে, এবং সেইটা যদি আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি তাহলেই আমরা আমাদের নতুন যে চিন্তা ভাবনা সেটাকে বাস্তবে রূপদান করতে পারবো। আমাদের দেশে আমি ভিয়েতনামে দেখেছি যে তারা একটা কন্টেইনারের মধ্যে 20 টন চিংড়ি মাছ অথবা চিংড়ি মাছের প্রোডাক্ট রপ্তানি করে থাকে, তার মধ্যে বেসিক চিংড়ি মাছ থাকে 1 টন, বাকি 19 টন কি থাকে? আটা, ময়দা, সুজি, এই সমস্ত জিনিসগুলো তাদের ওখানে থাকে। অর্থাৎ তারা ভ্যালু অ্যাডেড করে তাদের প্রোডাক্টটা এক্সপোর্ট করে থাকে। আমরা কিন্তু বাংলাদেশ ভ্যালু অ্যাডেড প্রোডাক্ট করতে এখনো অনেক পিছিয়ে আছে। কয়েকদিন আগেই ভিয়েতনামের অ্যাম্বাসেডর সাহেব আমাদের খুলনায় এসেছিলেন, তার সঙ্গে আমাদের অনেক কথা হয়েছে। আমাদের ফিশ প্রসেসিং কোম্পানিগুলোর প্রতিনিধিরা সেখানে ছিলেন। আমাদের প্রত্যেকেরই কথা ছিল একটা, যে এই যে পৃথিবীতে এখন 354টা আইটেম কিংবা তারও বেশি যে ভ্যালু অ্যাডেড প্রোডাক্ট রপ্তানি হচ্ছে, বাংলাদেশ কিন্তু এখানে 20 থেকে 25টা আইটেমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এটাকে আরো কি করে ইনক্রিজ করা যেতে পারে? তাহলে আমি 1 টন বেসিক প্রোডাক্ট না পাঠিয়ে আমি যদি 1 টন বেসিক প্রোডাক্টের সঙ্গে আরো 19 টন 20 টন অন্যান্য কম দামের যদি আমি মিক্সড করে পাঠাতে পারতাম, ভ্যালু এডিশন করতে পারতাম, তাহলে কিন্তু আমরা বেসিক যে 1 টনের যে বিনিময় মূল্য আমরা কিন্তু অনেক বেশি আনতে পারতাম। কিন্তু সেটা আমাদের দেশে এখনো হচ্ছে না, এবং এই ব্যাপারে আমাদের গভর্নমেন্টের কোনো তাড়া আছে এমনও আমরা দেখিনি। কিছুক্ষণ আগে মিস্টার এম এ হাসান পান্না এবং শ্যামল দাস বলতেছিলেন যে অনেকগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা, বাংলাদেশ একটা গিনিপিগ। আমরা যদি 1972 সালের দিকে তাকাই তাহলে দেখব যে 1972 সালে ভিয়েতনাম তাদের আয় ছিল
চিংড়ি মাছ রপ্তানি করে 2 মিলিয়ন মার্কিন ডলারের মতো। একই সময়ে বাংলাদেশেরও আয় ছিল 2 মিলিয়ন মার্কিন ডলার। আজকে ভিয়েতনামের অ্যাম্বাসাডার সাহেব সেদিন বলে গেলেন, অথবা আমরা ইন্টারনেটে গেলে দেখতে পাবো যে ভিয়েতনাম শুধু চিংড়ি রপ্তানি করেই এখন 3.9 বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয়, আর বাংলাদেশ এখনো $500 বিলিয়ন আশেপাশেও যেতে পারে নাই। তাহলে আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে যে আমাদের সমস্যাটা কোথায়, আমরা কেন পারতেছি। আমাদের এম.এ হাসান পান্না, শ্যামল, তারা খুবই চমৎকার ভাবে বলেছে যে আমাদের 1 কেজি চিংড়ি প্রোডাকশন করতে, প্রসেসিং করে বিদেশে রপ্তানি করতে যে পরিমাণ খরচ, অন্যান্য আমরা যদি পাশের দেশের দিকে তাকাই, আমরা যদি ভারতের দিকে তাকাই, তাহলে দেখব যে তাদের আমাদের থেকে অনেক কম মূল্যে তারা 1 কেজি চিংড়ি প্রসেসিং করে রপ্তানি করতে পারতেছে, যার কারণে আমরা কখনোই কম্পিটিটিভ মার্কেটে যেতে পারতেছি। এই জায়গাটা সরকারকে দেখতে হবে। ইন্স্যুরেন্সের কথা উঠে এসছে, ব্যাংক ঋণের কথা উঠে এসছে, তো কোনোভাবেই কিন্তু আমাদের যে সরকারের নীতি, নীতিটা কিন্তু আমাদের চিংড়ির ক্ষেত্রে কোনোভাবেই বন্ধুসুলভ নয়। আমি একটা কথা বলতে চাই যে আমাদেরকে ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে এই জায়গাটাকে অ্যাড্রেস করতে হবে। ইন্স্যুরেন্সের কভারেজ আমাদের চাষিরা পায় না। তারা যদি চিংড়ি মাছের উৎপাদনের জন্য ব্যাংকে গিয়ে ঋণ নিতে চায়, তাহলে তাদেরকে কি পরিমাণে কোলাটেরাল সিকিউরিটি মর্টগেজ করতে হয়, যেটা তাদের কাছে নাই। ফলে ইচ্ছা মতো চিংড়ি মাছ উৎপাদন হচ্ছে, প্রচুর জমিতে চিংড়ি মাছ উৎপাদন হচ্ছে, কিন্তু ইল্ড আমরা পাচ্ছি খুবই কম, 350 থেকে 400 কেজির মধ্যে। এই জায়গাগুলো যদি আমরা অ্যাড্রেস করতে পারি, তাহলে আমাদের শিল্প ইন্ডাস্ট্রিটা বেঁচে থাকবে। আর যদি আমরা এই জায়গাগুলো অ্যাড্রেস করতে না পারি, তাহলে সত্য, মানে দুঃখজনক হলেও এটাই সত্য হবে যে আগামী 2, 4, 5 বছরের মধ্যে আমরা আমাদের শ্যামল দাস তার বক্তব্য একটা কথা তুলে ধরেছেন যে আমাদের যে স্পেসিস, অর্থাৎ ব্ল্যাক টাইগার শ্রিম্প এবং স্ক্যাম্পি, এই দুইটার সাথে সাথে আমাদেরকে উচ্চ ফলনশীল চিংড়ি, সেটাকেও কিন্তু এর মধ্যে এখন ইনক্লুড করতে হবে। আপনি জানেন যে ইতিমধ্যে 2টা পাইলট প্রজেক্ট হয়েছে, এবং সেটা যশোরের M.U ফুডস এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর, যিনি আজকে আমাদের সাথে আছেন, মিস্টার শ্যামল দাস, তিনি ওই কাজটা করেছেন। বাকি আরো 11টা প্রসেসিং, আরো 11টা প্রতিষ্ঠানকে এই পারমিশনটা দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তারা কাজটা করতে পারেননি, কারণ অসময়ে তাদেরকে পারমিশনটা দেওয়া হয়েছে। যখন তাদেরকে পারমিশনটা দেওয়া হয়েছে, সরকার কিন্তু এটা আরো আগে দিতে পারতেন। সরকারের যথেষ্ট ইয়ে ছিল, মানে সুযোগ ছিল, আরো 1 মাস থেকে 1.5 মাস আগে এই পারমিশনটা তারা দিতে পারতেন। কিন্তু পারমিশনটা দিতে দিতে এমন একটা সময় তারা পারমিশন দিলেন যে ওই যে যিনি প্রতিষ্ঠান, তিনি আমি যদি এখন কাজ না করি ব্ল্যাক টাইগার, তাহলে আমি ভ্যানামি পাবো কিনা জানি না, আমার ব্ল্যাক টাইগারের প্রোডাকশনটাও শেষ হয়ে যাবে। ফলে তারা আর কোনোভাবেই ওই ভ্যানামির দিকে তাকায় বসে থাকতে পারেননি, তারা কিছুটা হলেও অন্য অন্য কোনো প্রোডাকশনে তারা চলে যাচ্ছে। সুতরাং আমাদের যারা নীতি নির্ধারক আছেন, তারা যদি আজকের এই সেমিনারটায় থাকতেন, তাহলে তারা অনেক কিছু জানতে পারতেন, অনেক কিছু বুঝতে পারতেন, এবং আমাদের জন্য এটা একটা সহায়ক হতে পারত। সবশেষে আমি একটা কথা বলতে চাই, আমাদেরকে প্রোডাকশন ইনক্রিজ করতে হবে। আমরা যে রপ্তানি করে থাকি, এক্সপোর্ট করে থাকি, ওই জায়গাটাতে ভ্যালু অ্যাডেড প্রোডাক্ট বেশি করে ইয়ে করতে হবে, ভ্যালু অ্যাডিশন করতে হবে। এবং ভ্যালু অ্যাডিশন করতে গেলে আমাদেরকে অবশ্যই লো কস্ট শ্রিম্পে যেতে হবে। কখনোই হাই কস্ট শ্রিম্প দিয়ে ভ্যালু অ্যাডেড প্রোডাক্ট তৈরি করা যায় না। আমাদেরকে ডাইভার্সিফাইড অফ দ্য প্রোডাক্ট চলে যেতে হবে। আমাদের এখানে তেলাপিয়া আছে, আমাদের পাঙ্গাসিয়াস আছে, আমাদের এখানে পারাবন্ডি ভেটকি মাছ আছে, আমাদের এখানে আরো অনেক কিছু মাছ আছে।
আমাদের ওই প্রোডাক্টগুলোর প্রতিও আমাদেরকে নজর দিতে হবে, ডেভেলপ করতে হবে, রপ্তানির বাস্কেটে ওগুলোকে নিয়ে আসতে হবে। সবশেষে একটা কথা, সেটা হচ্ছে যে ওয়ান স্টপ সার্ভিস আমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করতে হবে। সরকারকে একটা রপ্তানিমুখী, যার অনেক সম্ভাবনাময় একটা রপ্তানিমুখী শিল্প, এটাকে বাঁচায় রাখতে হবে এবং এর জন্য সরকারকে নীতিগত সহায়তা দিতে হবে। ধন্যবাদ আপনাদেরকে। ধন্যবাদ, আপনি অনেকগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট নিয়ে এসেছেন, যেটা ডেফিনেটলি আমাদের জন্য ইউজফুল হবে। আমি একটু আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানিয়ে রাখছি যে আমরা ক্লোজলি ডফের সাথে কোলাবোরেট করছি। ইনফ্যাক্ট নেক্সট উইকে, নেক্সট টিউসডেতে আমাদের ডফের ডিজি মহোদয়ের সাথে আমাদের একটা মিটিং আছে, এবং আমাদের আজকের ডিসকাশন থেকে যে সামারি পয়েন্টস গুলো থাকবে আমরা এগুলো সামারাইজ করব এবং আমাদের রিপোর্টে আমরা কিছু চেঞ্জেস নিয়ে আসবো। যে হোয়াইট পেপারটা পাবলিশ করেছি এটা এখনো ড্রাফট স্টেজে আছে, আমরা কিছু এডিটস করব ওভার দ্য নেক্সট ফিউ ডেজ, এবং আপনাদের পার্সপেক্টিভস, ভিউজ গুলো আমরা সামারাইজ করে আমরা চেষ্টা করব ডফের কাছে তুলে ধরার জন্য এবং সচিব মহোদয়ের কাছে তুলে ধরার জন্য। সো ধন্যবাদ আপনার কমেন্টস গুলোর জন্য, খুবই ইউজফুল ছিল। পার্টিকুলারলি আমার যেহেতু লাইভ স্টকে আপনি ইন্স্যুরেন্সের কথা বলছিলেন, লাইভ স্টকের ইন্স্যুরেন্সটা কিন্তু টু সাম এক্সটেন্ট পাইলটিং হচ্ছে। আনফরচুনেটলি অ্যাকোয়া সেক্টরে কিংবা শ্রিম্প সাবসেক্টরে আমরা দেখতে পাইনি, সিমিলার একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট দেখতে পাইনি, যেটার একটা সুযোগ আছে। আমি যতটুকু জেনেছি গ্রিন ডেল্টার সাথে কথা বলে, লাইভ স্টকের যে এক্সপেরিমেন্টেশনটা আছে ওটা মোরাললেস পাইলটিংটা সাকসেসফুল ছিল টু সাম এক্সটেন্ট, এন্ড দে উড ওয়ান্ট টু কন্টিনিউ দিস ইন দ্য নিয়ার ফিউচার। হয়তো এটা শ্রিম্পেরও জন্য হয়তো সিমিলার ইন্স্যুরেন্স স্কিমস হয়তো রেলেভেন্ট হতে পারে। আমার যতটুকু আমরা আন্ডারস্ট্যান্ড করি, আমরা চেষ্টা করবো ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলোকে এনগেজ করার জন্য আমাদের সাবসিকুয়েন্ট ডিসকাশনস গুলোতে। আমি যদি একটু মিস্টার শ্যামলের কাছে যেতে পারি, আপনি ডিসকানেক্টেড হয়ে গিয়েছিলেন আমাদের ডিসকাশনের আগে। আমি একটু আপনার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছিলাম যে স্পেসিফিক্যালি আপনি লাস্ট ইয়ার ভ্যানামে পাইলটিংটা করেছেন এবং বেশ ভালো রেজাল্ট এসেছিল, যেটা আমরা আসলে ডিফারেন্ট স্টেক হোল্ডারদের থেকে, মিডিয়া থেকে জানতে পেরেছি। আমি একটু আপনার কাছ থেকে আপনার এক্সপিরিয়েন্সটা একটু জানতে চাই, এবং এটা জানতে চাই যে আসলে ফিউচার পপুলারাইজেশনের জন্য কিংবা ফিউচারে অফকোর্স গভর্নমেন্টের একটা পারমিশন লাগবে, দ্যাটস ফর শিওর, বাট what do you see, or if I may say, আপনার কি রোড ম্যাপ মনে করেন ভ্যানামের পার্শিয়াল অ্যাডপশন যদি আমরা করতে চাই, বাংলাদেশ করতে চাই আর কি? ধন্যবাদ, ওভার টু ইউ স্যার। আমার আসলে লাইনটা খুব আনস্টেডি এখানে, এখন কি বোঝা যাচ্ছে? জি, ক্লিয়ারলি শোনা যাচ্ছে, ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা, এক হলো যে আসলে গত বছর আমরা বিভিন্ন অবস্ট্রাকশনের মধ্যেও ৮,৯০০ কেজি পার হেক্টরের প্রোডাকশন নিয়েছিলাম। আর এবছর আমাদের হারভেস্টিং প্রায় শেষের পথে, আমরা 5টা পন্ডের মধ্যে 4টা হারভেস্টিং করে ফেলেছি। ইতিমধ্যে 18,000 কেজির মতো আমরা হারভেস্টিং নিয়ে ফেলেছি, আর লাস্ট হারভেস্টিংটা বাকি আছে। আমরা মনে হয় এবার 10,000 কেজি পার হেক্টরে হারভেস্টিং। কিন্তু গভর্নমেন্ট যেটা চায় যে এটা যদি মানে আমাকে যদি কমার্শিয়ালি নিতে হয়, সিম্পল দুটো জিনিস। একটু ভেঙে ভেঙে আসছে, আপনি কি আমাদেরকে শুনতে পাচ্ছেন? উঠাতে হবে উৎপাদন করা। আবার আমি শুনতে পাচ্ছি, এখন কি শোনা যাচ্ছে? জি জি, এখন ক্লিয়ারলি শোনা যাচ্ছে। জি জি, একদম সিম্পল। সেটা হয়েছে যে পাইলট কথাটা তুলতে হবে ফার্স্ট, কারণ পাইলট মানে টু মাচ অফ ইন্টারভেনশন ফ্রম দ্য গভর্নমেন্ট। আর সেকেন্ড হলো, আপনি কোনোভাবেই বিদেশ থেকে পিএল ইম্পোর্ট করে এটা ভাইয়েবল হবে না। আমার যারা পিএল উৎপাদন করে, এখানে যারা এসপিএল উৎপাদন করে, আমি যতটুকু জানি তারা যথেষ্ট সক্ষম এখানে ভ্যানামির পিএল উৎপাদন করার জন্য। আমাকে পিএল উৎপাদন করার পারমিশন দিতে হবে। এখন গভর্নমেন্ট বলতে পারে যে কিভাবে দিব, কি আমি রেস্ট্রিকশন কিভাবে করব। তারা মাদারকে রেস্ট্রিকশন করতে পারে। তারা যে কয়টা পাইলট বা যে কয়টা প্রজেক্টকে তারা অ্যাপ্রুভেল দিবে, নট পাইলট, যে কয়টা প্রজেক্টকে তারা অ্যাপ্রুভেল দিবে, তাদের কাছ থেকে তারা ওয়ার্ক প্ল্যান নিতে পারে যে তাদের কত পিএল লাগবে। তার উপর বেশ করে আমরা ইন্ডিয়াতে শুনেছি 2009-10 সালে তারা পুনাতে পর্যন্ত গভর্নমেন্ট লোককে ডেপ্লয় করে রেখেছে, তুমি এত উৎপাদন করবে, এর বেশি উৎপাদন করতে পারবে না। সেটা আমার এখানেও প্রাথমিকভাবে হতে পারে, কিন্তু আমার পাইলট এবং উৎপাদন লোকালি না হলে আসলে এই চাষ কোনোভাবেই এক্সটেন্ড করা সম্ভব নয়। এখন প্রশ্ন আসতে, তাহলে আপনি কেন করেছেন? আসলে আমি তো
35-36 বছর থেকে এই এমইউ সি ফুডের আমরা এক্সপোর্টে আছি। আমরা দিনকে দিন দেখছি যে এক্সপোর্ট কিভাবে ডিক্লাইন। সে তারা থেকেই কেউ একটা গভর্নমেন্ট একটা পাইলট প্রজেক্ট করবেন না, বা কোনো একটা কালেকটিভ কোনো প্ল্যাটফর্ম করবে না। somebody has to come forward। আসলে সেটা অনেকটা ইমোশনাল ছিল, সেটা ইমোশনাল ভাবে, এবং যাই হোক, বাই দ্য গড গিফট ইট ওয়াজ সাকসেসফুল। কিন্তু এই দুটো জিনিস আমাদের লাগবেই, তাহলেই এটা অবশ্যই চাষি পর্যায়ে, এবং যারা ইনস্টিটিউশনাল চাষি, যারা সক্ষম চাষি, যারা সেমি ইন্টেন্সিভ চাষ করে, তারা বসে আছে, তারা রেগুলার আমাকে ফোন করে কবে পিএল পাওয়া যাবে, কবে আমরা এটা উৎপাদন করতে পারবো, গভর্নমেন্ট কি এটা কমার্শিয়াল দিচ্ছে কিনা। তারা কিন্তু রেগুলার ফোন করে, তাদের সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচার গুলো আইডিয়ালি ফেলে রেখেছে তারা। সুতরাং দ্যাটস অল। আমার মনে এই দুটো জিনিস করলেই আমরা করতে পারি। আরেকটা কথা আমি একটু সাপ্লিমেন্টারি বলি, সেখানে আমার হুমায়ুন আঙ্কেল বলেছেন যে আমার এক্সপোর্ট পলিসি কিন্তু অনেক কিছু সাপোর্ট করে। আমার এক্সপোর্ট পলিসি কিন্তু কোনা উইদাউট এনি ট্যাক্স আনা সাপোর্ট করে, ইমপ্লিমেন্টিং এজেন্সি সাপোর্ট করে না। এই জন্যই আসলে আমাদের মানে জাতীয় সংলাপ বা একটা প্ল্যাটফর্মে আসলে বসা উচিত। যখন আমরা একজনের কাছে যাই বলে আমি তো জানি না এইটা, আর গভর্নমেন্ট যেটা বলতে চায় সেটা হলো যে আমার ইনস্টিটিউশনাল ফার্মার বাড়াতে হবে। তারা চায় আরো বেশি ইন্টিগ্রেশন, চায় যে ফ্যাক্টরির সাথে ফার্মিং ইন্টিগ্রেশন চায়। এটা ওনাদের পাইলট তুলে দেখ না, ওনারা পণ্য উৎপাদন করার পারমিশন দেখ না, ইন্টিগ্রেশন অটোমেটিকলি হয়ে যাবে। যে ব্যবসায়ীর কাজই হলো যেখানে অপরচুনিটি আছে সেখানে সে যাবে। আপনি এখন বেনামি চাষ করার পারমিশন দিলেন, আপনি পিএল উৎপাদন আনবেন বাইরে থেকে, আপনি আপনি প্রোবায়োটিক মেডিসিন বাইরে থেকে, কিন্তু আলটিমেটলি কোনো এন্টারপ্রেনিউর কিন্তু এগিয়ে আসবে না। এন্টারপ্রেনিউর কাজ কি, যেখানে লাভ দেখবে সেখানেই সে যাবে। আপনি পারমিশন দিলেন, কিন্তু কেউ কিন্তু সে লাভ না থাকলে কিন্তু আসবে না সে। সুতরাং এটাকে ওনাদের রেস্ট্রিকশন রাখুক, ওনারা যারা সক্ষম তারাই করবে, নো ইস্যু। কিন্তু এই দুটো জিনিস আমরা তাদের কাছ থেকে আসলে সর্বোচ্চ লেভেল থেকে খুব দ্রুত এটা চাই, এবং আমরা এখন আমাদেরও মনে হচ্ছে তারা এটা সম্ভব, তারা এটা মনে হয় এই বিষয়। তবে পিএল এর বিষয়টা আমি এখনো নিশ্চিত না, তবে তারা পাইলট প্রজেক্টটাকে হয়তো পাইলট তুলে দিবে, কিন্তু আমাদের পিএল এর উৎপাদন করতে না দিলে এটা কোনোভাবেই আসলে এক্সটেনশন হবে না। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ, আপনি খুব ক্লিয়ারলি কিছু ইস্যুস বললেন। আপনাকে আমরা একটু কংগ্রাচুলেট করতে চাই ফার্স্টলি আপনার পাইলটের সাকসেসের জন্য। এবার দেখছি লাস্ট ইয়ার থেকেও বেটার পারফরমেন্স হয়েছে, সো উইচ ইজ অ্যামেজিং। হোপফুলি একটা সাস্টেইনেবল আমরা একটা প্রগ্রেসের দিকে আমরা এগিয়ে যাব। সরকারও আশা করছি আপনাদেরকে যে সাপোর্টটা দরকার ভ্যানামি ফার্মিং এর প্রসার ঘটানোর জন্য, এটা আপনারা ডেফিনেটলি করবেন আশা করছি। আমাদের হাতে খুব বেশি সময় নেই, 5 থেকে 7 মিনিট আছে। উই হ্যাভ আ ফিউ কোয়েশ্চেন্স ফ্রম দি অডিয়েন্স। আমি কোয়েশ্চেন্স গুলো একটু প্লেস করতে চাই আপনাদের কাছে। আপনাদের যদি কেউ কারো অভিমত থাকে, কমেন্ট থাকে, ফিল ফ্রি টু শেয়ার উইথ আস। একটা কথা উইলেমও বলেছিল যে আসলে আমাদের রিটেল চেইনে আমাদের মুভ করা উচিত, উই শুড বি মুভিং টু দ্য রিটেল চেইনস। আমাদের একটা প্রশ্ন এসছে, সেটা হচ্ছে যে প্রসেসড রেডি টু ইট সেগমেন্ট যেটাই হয়তো হায়ার ভ্যালুয়েশনের স্কোপ আছে, ওইটাতে কি বাংলাদেশের কোনো অপরচুনিটি আছে কিনা? যেহেতু আমাদের প্রাইসিং পাচ্ছি না ভালো, ওইটার কি কোনো অপরচুনিটি আপনারা দেখছেন কিনা রেডি টু ইট সেগমেন্টে? না, আমি এখানে একটু সুযোগ দিতে চাই, হয়তো হুমায়ুন চাচা আমার থেকে বেটার এক্সপ্লেন করবে। আমি একটু সুযোগ, সেটা হলো যে একটা কথা খুব স্পষ্ট ভাবে কিন্তু হুমায়ুন কবির সাহেব বলেছেন, আমি রেডি টু ইটে তখনই আমি সাকসেসফুল হব যখন আমার চিপ কমোডিটি আমার হাতে থাকবে। আপনি যত রেডি টু ইট, রেডি টু কুক সেগমেন্ট দেখেন, সব অল অফ দেম হ্যাজ মেড ফ্রম বেনামি। তো আমার নাইবারিং কান্ট্রিজ, আমার কম্পিটিং কান্ট্রিজ, দে আর মেকিং ফ্রম বেনামি। আর আমি বাগদা দিয়ে করবো, আমি কখনোই কম্পিটিশনে থাকতে পারবো না। কিন্তু আমাদের হিউজ অপরচুনিটি আছে। আমরা 2025 পর্যন্ত অপরচুনিটি আছেই, কারণ আমাদের এলডিসি কান্ট্রি, আমাদের কুক প্রোডাক্ট বা ভ্যালুয়েটেড প্রোডাক্ট বা রেডি টু ইট প্রোডাক্ট বা র প্রোডাক্ট, whatever import by the importers, there is no tariff at all. But on the other hand, whenever they are importing the raw product from India, there is 4.2, and when they are importing the cook, there is 7 or 8% tariff is there. তো সেখানে অপরচুনিটি আমাদের আছে। এক সেকেন্ড হলো আমাদের গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি যেমন ডেভেলপ করেছে ডিউ টু চিপ লেবারের কারণে। আমাদের এই ব্যবসাটা প্রান্তিক পর্যায়ে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেটের একটা বিশেষ সুযোগ হতে পারে। মানুষকে এই প্রান্তিক পর্যায়ে মানে মেট্রিক বা উচ্চ মাধ্যমিক বা ডিগ্রি পাস করে ঢাকার সেই 5 জন 7 জন 10 জনের সাথে মেসেজে থাকতে হবে না, তাকে সে এখানে বাড়ি থেকে এসে বসে কাজ করতে পারবে। যখন
আপনি ভ্যানামির উৎপাদন করতে দিবেন, এবং তখন এন্টারপ্রেনিয়াররা তখন বড় বড় এই আমাদের যারা গ্লোবাল কোম্পানি আছে বা আমাদের যারা রাষ্ট্রীয়ভাবে যে গ্লোবাল, তারাও কিন্তু আসবে ইনভেস্ট করতে। এখন এই বাজারটা এত ছোট, তারা এটাকে ইন্টারেস্টিংই মনে করেন। থ্যাংক ইউ। না, থ্যাংক ইউ ফর ইউর ডিটেইলড কমেন্ট। আমরা মোটামুটি ক্লোজিং একটা স্টেজে চলে এসেছি। আমি একটু সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো লাস্ট হয়তো 1 মিনিট করে সময় নিয়ে একটু ক্লোজিং আপনাদের রিমার্কস দিতে পারেন। Willem, I'll basically start with you. Sorry, we had the conversation in Bangla for our audience, but we would want your closing remarks. Maybe you can summarize, or maybe you can share some of your key insights within the next 1 or 2 minutes. Over to you, Willem. Yeah, well, I have said everything I wanted to say, and as the discussion has been entirely in Bengali, I have no clue what you have been talking about. So I'll leave it with my earlier comments, and I wish you good luck with developing your plans for the future. Sure. Thank you, Willem. আমি তারপর মিস্টার পান্নার কাছে যেতে চাই, ওনার ক্লোজিং রিমার্কসটা যদি আপনি একটু দিতেন, if you would want to share something with us. আমি বলতে চাচ্ছি ব্যবসায়ীদের কাজটা ব্যবসায়ীদের উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত। ব্যবসায়ীদেরকে নিয়ন্ত্রণে রেখে, আমি ব্যবসায়ী বলতে গেলে চাষিদের বলতেছি, যারা চাষ করে তারা ব্যবসায়ী, তারা ব্যবসা করার জন্য চাষ করেন, তাদেরকে নিয়ন্ত্রণে রেখে কোনো কিছু সম্ভাবনা নাই। থ্যাংক ইউ ফর ইওর কমেন্ট। আমি শ্যামল দা আপনার কাছে চলে যাব, আপনার ক্লোজিং রিমার্কসটা যদি একটু আমাদের দিতেন। আমি খুব পজিটিভলি বলতে চাই, আমরা 500 বিলিয়ন মানে 400 থেকে 500 মিলিয়নে এক্সপোর্ট ঘুরপাক খাচ্ছি আজকে 20 বছর। আমি স্বপ্ন দেখি এবং খুব পজিটিভ ভাবে দেখি, এবং আমি বিশ্বাস করি সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমরা ভ্যানামির মাধ্যমে যখন 3টা প্রোডাক্ট একই কন্টেনারে অ্যাকোমোডেট করতে পারবো এবং সব কাস্টমার সেগমেন্টে আমরা ঢুকতে পারবো, আমরা অচিরেই 2 বিলিয়নে এই এক্সপোর্টকে নেক্সট 3 থেকে 4 বছর 2 বিলিয়ন নিতে পারবো। সেটাই আমার ফাইনাল রিমার্কস। থ্যাংক ইউ ফর ইওর কমেন্টস। এবং আমি লাস্টে হুমায়ুন কবির স্যারের কাছে যাব, আপনার ক্লোজিং রিমার্কসটা যদি আমাদেরকে একটু শেয়ার করতেন। স্যার, ইউ আর মিউটেড, আপনি যদি একটু আনমিউট করতেন আপনাকে। ধন্যবাদ। হ্যাঁ, ধন্যবাদ আপনাকে। অত্যন্ত চমৎকার একটা ফলপ্রসূ আলোচনা আজকে হয়েছে, এবং আপনি আমাদেরকে অ্যাসিওর করেছেন যে আগামী 1 সপ্তাহের মধ্যে অথবা অল্প কয়েকদিনের মধ্যে আপনি আমাদের গভর্নমেন্ট, ডিপার্টমেন্ট অফ ফিশারিজ, মিনিস্ট্রি অফ ফিশারিজ অ্যান্ড লাইভস্টক, তাদের কাউকে নিয়ে আপনারা এটাকে আবার শেয়ার করবেন। এটা অত্যন্ত চমৎকার। আমি যেটা ফাইনালি বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে পুরা সেক্টরটাকে ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মধ্যে নিয়ে আসতে, যেখানে ফিনান্স, যেখানে ইন্স্যুরেন্স, যেখানে আমাদের প্ল্যানিং, যেখানে ডিপার্টমেন্ট অফ ফিশারিজ, আমরা সকলে থাকবো, পরামর্শ করব। পলিসিগত সহায়তা যদি আমরা আমাদের ফার্মারদেরকে দিতে পারি, যদি আমাদের যারা প্রসেসর আছেন, এক্সপোর্টার আছেন, তাদেরকে দিতে পারি, তাহলে এই সেক্টরটা আরো কিছুদিন বেঁচে থাকবে। আরো কিছুদিন বলবো কেন, হয়তো চিরকালই বেঁচে থাকবে। তো সেই জায়গাটাতে আমাদেরকে যেতে হবে, ওয়ান স্টপ সার্ভিসে যেতে হবে, তাহলেই আমরা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এই সেক্টরটাকে আরো সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ স্যার। আমি আমাদের ডিসকাশন সেশনটা ক্লোজ করছি আমার এন্ড থেকে। আই উইল হ্যান্ড ইট ওভার টু দীপা। if you could Thank you so much, Bhaiya. formally close this thing. Yes, I would like to once again thank our esteemed panelists and respected guests for giving us your valuable time and with much insightful opinion. We'll be in touch with you for while we further work on strengthening the sector. And with everyone's approval, I would now like to conclude the session. Thank you so much. Thank you very much. Thank you all. Thank you. Assalamu alaikum. Thanks. থ্যাংক ইউ, সবাইকে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম।